সবাইকে শুভেচ্ছা। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? ওকে, শোনা যাচ্ছে। তাহলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের সেশন শুরু করছি। আজকে আমরা দ্বিতীয় দিনে চলে এসেছি। প্রথম দিন আমরা গত 6ই অক্টোবর সবার সাথে একই সময়ে এসেছিলাম এবং তখন যারা অংশ নিয়েছিলেন আমরা আশা করছি আজকে সবাই আবার অংশ নিচ্ছেন, অথবা কেউ কেউ হয়তো নতুন প্রতিনিধিও আসতে পারেন আমাদের মাঝে। তো আমি আজকে প্রথম সেশন শুরুর আগে আমাদের বিষয়টা নিয়ে শুধু একটু কথা বলার জন্য পুরো জিনিসটাকে আমরা আমাদের এখানে আইলো থেকে আছেন সারা অ্যান্ডারসন। তো ওকে আমি অফারটা দিচ্ছি যে উনি হয়তো শুরু করলেন, তারপরে আমরা মূল সেশনে চলে যাব এবং সেখানে গতদিন আমরা কি করেছিলাম সেটাও আমরা বলবো, পাশাপাশি আজকের কথাগুলো নিয়েও আমাদের চলবে। তো আমি, কেউ যদি কিছু বলতে চান তাহলে ওই চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, আর কোথাও কিছু আরো বলতে চাইলে আমরা পরবর্তীতে আপনারা যারা হ্যান্ড রেজ করেছেন তাদেরকে আমরা অপশন দিয়ে দিব যাতে আপনারা কথা বলতে পারেন। তো আজকের এই দ্বিতীয় দিনের শুরুতে আমি আগে সারাকে বলছি তো শুরু করতে। সো সারা, ওভার টু ইউ। Thank you, Sakya. Hi, everyone, and welcome back to the Building Business Resilience to Manage the Impact of the COVID-19 Pandemic virtual orientation series. I want to first of all thank everyone who participated last week for joining, and a big thanks especially to those of you who contributed with insights and experiences dealing with the financial implications of the pandemic, which was the theme for last week. As mentioned last week, the ILO project that is organizing these virtual orientations is the Decent Work in Garment Supply Chains in Asia project, which is a regional 3-year project funded by the government of Sweden. The project focuses on bringing together knowledge, stakeholders, and good practices to promote decent work and a more sustainable garment industry. This week, we will focus on how to manage people and operations during and after COVID-19. Topics include how to build a better online presence, something that is particularly important as a lot of things have gone digital this year, how to organize your factory to ensure a safe and a healthy workplace and also for more efficiency, but also how to communicate with your workers during this crisis. So we look forward to be sharing our materials with you today and the guidance that our team has put together. But we also look forward to hearing from you on these topics and to have a rewarding discussion. Before we move on, I also just want to highlight again that in addition to our guides that we are presenting here today, the Better Work program in Bangladesh have developed additional resources that are particularly relevant when it comes to ensuring the health and the safety of workers. So we hope that you will consider these a great complement to the COVID-19 business resilience guides that we are presenting here today, and that you make sure to download these as well, which provide a lot of additional guidance. So what I will do is I will post the links to these resources together with the links to the business resilience guides in the chat box so that you all can download these. So I think that's again, welcome to everyone to today's session, and back to you, Sakya. থ্যাংক ইউ সারা। সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে সেশনে। তো গতদিন যেটা হয়েছিল, সারা যেটা একটু বললো যে এটা আইএলওর একটা ডিসেন্ট ওয়ার্ক প্রজেক্ট, যেটা 3 বছর মেয়াদী একটি আঞ্চলিক প্রকল্প শুরু হয়েছে এবং সেই প্রকল্পের আওতায় ওনারা বেশ কয়েকটা নির্দেশিকা তৈরি করেছেন এবং ও একটু পরে চ্যাট বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিবে, আপনারা দেখতে পাবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনারা এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ওই লিঙ্কে ঢুকে। তো এই গাইডগুলো যেন আপনাদের আসলে কাজে লাগে এবং আপনারা যেন আগ্রহ করে সেগুলো দেখেন, সেই জন্যই আমাদের এই আয়োজন। গতদিন আমরা 3টা গাইড নিয়ে কথা বলেছিলাম।
প্রথম গাইডটি ছিল যে আপনার নগদ অর্থ প্রবাহ ব্যবস্থাপনার জন্য আপনি কি করছেন। দ্বিতীয় নির্দেশিকাটি ছিল যে ব্যয় হ্রাস করার জন্য আপনি কি করছেন, এবং তৃতীয়টি ছিল আয়ের বিকল্প উৎস সন্ধানের জন্য আপনি কি করছেন। তো এইভাবে 3টা গাইড ছিল এবং সেইগুলো লিংক আমরা গতদিন দিয়েছিলাম, এবং আজকে যে লিংক দিচ্ছি সেখানেও আপনারা কিন্তু এই 3টা গাইডই দেখতে পাবেন, এবং আজকের নতুন যে 3টা কথা বলবো সেই 3টা সম্পর্কে জানতে পারবেন। তো এইভাবে আমরা গত দিনের আলোচনা থেকে আমরা যেগুলো বুঝেছিলাম এবং আপনারা যেগুলো আমাদের সাথে আলোচনা অংশ নিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকের 3টা নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। তো শুরুর আগে কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু বলতেই হয়, সেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা যে 3টা বলবো সেগুলো সবই হচ্ছে ওই গত দিনের মতোই কোভিড পরবর্তী সময়ে এবং চলাকালীন অবস্থায় আমরা কিভাবে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে ব্যবসায় সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারি তাকেই কিন্তু নির্দেশ দিচ্ছে। এবং আজকে আমরা যে 3টা বলবো তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে যোগাযোগ পদ্ধতি স্থাপন করতে পারি, ঠিক যেমন করে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। আরেকটি থাকবে যে নিরাপদে এবং আরো দক্ষতার সাথে আমরা কিভাবে আমাদের কারখানাগুলোকে সংগঠিত করতে পারি, পরিচালনা করতে পারি। এবং সর্বশেষে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের শ্রমিকদের সাথে এই মহামারী চলাকালীন সময়ে কিভাবে যোগাযোগগুলো রেখে যাবেন এবং তারা যেন মনে করে যে আপনারা তাদের পাশে আছেন। আমরা জানি এটা আপনারা করেন, কিন্তু তারপরেও সেই ব্যাপারেও আইএলওর এই গাইডলাইনে কিছু নির্দেশিকার কিছু পন্থার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। তো এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কথাটা শুরুতে বলেছিলাম সেখানে আবারও একটু মনে করিয়ে দেয়া যে আপনারা চাইলে নোট নিতে পারেন, আপনারা যে কোনো সময় প্রশ্ন করতে পারেন, এবং প্রশ্ন করার জন্য আপনারা ওই যে হ্যান্ড রেজ একটা অপশন আছে, ওখানে যদি হাতটা উঠিয়ে রাখেন আমরা আপনাদেরকে খুঁজে নেব। এটা হচ্ছে একটা বিষয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা চাচ্ছি যে আপনি কথা বলার সময় শুধু স্পিকারটা যখন আমি পারমিশনটা অন করে দিব তখন আপনি আপনার নাম এবং ফ্যাক্টরি পরিচয়টা দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন, এবং যেই প্রশ্ন একজন অলরেডি করে ফেলেছেন সেটা না করে নতুন প্রশ্নের প্রতি আমরা আপনাদেরকে আলোকপাত করার কথা বলবো। এবং আপনারা যে কোনো প্রশ্ন অবশ্যই আপনারা করতে পারবেন, এবং আমরা আশা করি এভাবে আমরা পুরো ওয়েবিনারটা কন্টিনিউ করতে পারবো। তো এই জন্য আমি যদি মূল আলোচনায় চলে যাই তাহলে দেখব যে প্রথম গাইডলাইনটার কথা বলছে হচ্ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কাজটা করি, একটি অনলাইন যোগাযোগ পদ্ধতি কিভাবে স্থাপন করা যায়। এবং এখানে 3টা বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত হচ্ছে যে শিল্পের অংশীদারদের কাছে আপনার উপস্থিতি কিভাবে আপনি আরো বেশি দৃশ্যমান করবেন, যে আপনি যাদের সাথে আপনার ব্যবসার কারণে যাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন তাদের সাথে আপনার এতদিন এতভাবে যেরকম ভাবে করছিলেন সেটা আরো কিভাবে নতুন ভাবে করতে পারেন বা অন্য একটি পদ্ধতিতে করতে পারেন। সেই কারণে, কারণ আপনারা সবাই জানেন আমাদের কাজের ধরন অনেক পাল্টে গেছে এই মহামারী আসার পরে, সেই কারণে আমরা নতুন নতুন কি পন্থায় কাজ করা যায় সেটাই সবাই চেষ্টা করছি। এবং আমরা কিভাবে, আপনারা চিন্তা করবেন যে নতুন ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য আপনারা কি করতে পারেন, এটা একটা। এবং দ্রুত কাঠামোগত পদ্ধতিতে নতুন অর্ডার পাওয়ার জন্য আপনারা কি করবেন। তো এই 3টা বিষয়ে ওরা বেশ কিছু আমাদেরকে সহায়তা দিয়েছে যে কি কি করা যেতে পারে, কিছু পদ্ধতির কথা বলা আছে এই গাইডলাইনে। তো মূলত এই 3টা বিষয়। এরপরে আমরা যদি যাই যে আপনাদের কাছ থেকে আমরা কি চিন্তা করি, যে একটা হচ্ছে অনলাইনে কাজ করার ক্ষেত্রে মূল বিষয়ে গুলোকে আমরা যদি 2টা অংশে ভাগ করি, একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি। তো প্রত্যক্ষ পদ্ধতিটা কি, প্রত্যক্ষ পদ্ধতি করলে আমার উপকারটা কি হবে, আর সেখানে আমার ঠিক অপকারিতা না, আমার কি কি প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে বলে আমরা মনে করি। তো উপকারিতার কথা যদি বলি তাহলে অবশ্যই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের যে বিক্রিগুলো হয় সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো, আমাদের ব্র্যান্ডের প্রচারণা আমরা বাড়াতে পারবো, তো এই প্রচারণা কাজটি খুব ভালোভাবে করতে পারবো। অপরদিকে অপকারিতার কথা যদি আমরা বলি যে, বা যদি বলি যে আমার কি কি সমস্যা তৈরি হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে বলবো যে হ্যাঁ, যেহেতু আমরা আগে হয়তো এতটা অনলাইনে কাজ করতাম না, এখন আমি যদি আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সব তথ্য দিতে চাই মানুষকে এবং সেইখানটাতে আমি সবসময় আপডেট রাখতে চাই, তাহলে এটা পরিচালনা করার জন্য তো আমার একজন একদম সুনির্দিষ্ট কর্মী দরকার। তো সেইটাও আমার একটা অবশ্যই নতুন একটা কাজ, এবং সেখানে কিছু সমস্যা আমি মুখোমুখি হতে পারি যে আমি সেরকম দক্ষ কর্মী পাচ্ছি কিনা।
আবার আমি যে অনলাইন পদ্ধতিটা চালু করছি আমার ফ্যাক্টরিতে, বা আগে হয়তো অল্প কয়েকজনের হাতে ছিল এই অনলাইন পদ্ধতিটা, কয়েকজন শুধু ইন্টারনেট ইউজ করতে পারতো, কিন্তু এখন আপনি এটাকে আরো পরিধিটাকে বাড়াতে চাচ্ছেন, অনেক বেশি অনলাইনে কাজ করছেন আপনি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কারিগরি বিষয়গুলো কিভাবে আপনি আরো বেশি উন্নত করতে পারেন, এটা হচ্ছে একটা বিষয়। তো এই দুটাকে নিয়ে যদি আমরা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিকে বলি, তাহলে পরোক্ষ পদ্ধতিটা আসলে কি? পরোক্ষ পদ্ধতি হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আপনি কম বিনিয়োগ করছেন এবং আপনার ওয়েবসাইট পরিচালনার কোনো কাজ নতুন করে করতে হচ্ছে না। আবার আপনি এই ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাকে কমিশন দিতে পারেন এবং আপনি খুব বেশি আপনার ব্র্যান্ডের প্রচার করতে পারবেন না, মানে একজন ব্র্যান্ডের কথাই খুব বেশি বললেন না, এটা একটা বিষয় এসে যেতে পারে। তো আমরা যেটা বলি যে পরোক্ষ পদ্ধতিটাকে একটু গুরুত্ব দেয়া, কারণ আমরা মনে করি যে আমরা যদি প্রত্যক্ষর চাইতে পরোক্ষভাবে একটু বেশি কাজ করি, তাহলে আমাদের জন্য অনেক কাজের সুযোগ খুব কম সময়ে, যেহেতু আমি পরোক্ষভাবে করছি, ইনডাইরেক্টলি করছি, সেটা আমার ওই সুযোগগুলো বেশি করে তৈরি করে দিবে। এবং সেই কারণে এই পদ্ধতিকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই গাইডলাইনে। আর কাজ শুরুর জন্য আমরা কি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সবাইকে নিয়ে এখন আমরা সরাসরি গাইডলাইনে চলে যাচ্ছি। এবং গাইডলাইনে গেলে আপনি দেখবেন যে গাইডলাইনটা যেটা ওয়েবসাইটে আপনি দেখতে পাবেন, আইএলও ওয়েবসাইটে বাংলায় দেয়া আছে, এবং সেখানে বারবার বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি একটু খেয়াল করেন, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে একসাথে গাইডলাইনটাতে যাচ্ছি, যে কোভিড মহামারীর সময়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ। এবং এইখানে আমরা যে তিনটা বিষয় বললাম, গাইডলাইনে এই তিনটা বিষয় আছে, এবং অনলাইনে কাজ করার মূল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যেটা আমি মাত্র বললাম। এবং কাজ শুরুর জন্য ওনারা 6টি পদক্ষেপের কথা বলছে। প্রথমত আপনার লক্ষ্যটা আপনার স্থির করতে হবে, আপনি কি করতে চান, এবং আপনার নির্ধারিত জনগোষ্ঠী কারা, তাদের সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন, তাদেরকে আপনি বিশ্লেষণ করেছেন কি কখনো, এবং সঠিক প্রচারের মাধ্যমকে আপনি বেছে নিচ্ছেন কিনা, আপনি কিভাবে প্রচার করবেন। আপনি তো আপনার পাবলিসিটি করতে চান, কিন্তু সেটার মাধ্যম কোনটা নিচ্ছেন, এবং এই প্রচারের ফলে আপনার সংক্ষিপ্ত কোনো প্রোফাইল, যে প্রোফাইল দিয়ে আপনি আপনার ফ্যাক্টরিকে সবার কাছে পরিচিত করাবেন, সেটা আপনি তৈরি করেছেন কিনা, এবং নতুন ক্রেতার জন্য অনুসন্ধান করেছেন কিনা, এবং এই অনলাইন যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি প্রচার করছেন কিনা। তো এইবার এই পদ্ধতিগুলোকে যদি আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবে দেখতে চাই, এখানে ছকের মাধ্যমে কয়েকটা জিনিস বলা হয়েছে। তো এগুলো বলার জন্য আমি এখন আমাদেরই এক সহকর্মী রুনা, ওনাকে আহ্বান করছি। রুনা, আপনি যদি হাতটা তোলেন তাহলে আপনাকে আমার পেতে সহজ হবে। হ্যাঁ, রুনা হাত তুলেছে। রুনা, আপনি যদি একটু এই ছকটা সম্পর্কে একটু বলেন সবাইকে। থ্যাংক ইউ জাকিয়া, ধন্যবাদ সবাইকে। জাকিয়া অলরেডি বলেই ফেলেছে যে আমরা কোন কোন মাধ্যম এখানে ব্যবহার করব, এবং আমি জাস্ট ছকটা পড়ছি যে প্রথম ইয়েটা হচ্ছে যে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। আমরা যে গোষ্ঠীর সাথে কাজ করব সেই গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে আমরা কোন ব্র্যান্ডকে আকর্ষণ করতে যাব, তারা কোন অনলাইন অ্যাপস ইউজ করে বা কোন মাধ্যমটি ইউজ করে, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা প্রথমে নির্ধারণ করব। তারপরে যেটা করব যে কোন পদক্ষেপ নেওয়া আছে অনলাইনে যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি কি অর্জন করতে চান সে সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। প্রথমে হচ্ছে আপনি কোন গোষ্ঠীর সাথে কাজ করবেন সেটা ধারণা থাকতে হবে, তারা কোন ধরনের অ্যাপস ইউজ করে বা কোন ধরনের মাধ্যমগুলো তারা ব্যবহার করছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে, এবং আপনার সঠিক ধারণা থাকতে হবে যে আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে। আপনি কি নতুন ক্রেতাদের কাছে এবং আপনার গ্রাহকের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতা আনতে চাচ্ছেন? এখানে ছকে সেই কার্যক্রমগুলো দেওয়া আছে, এবং এই কার্যক্রমগুলো সহজে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে কিনা সেটা একটা বিষয়, এবং এখানে সময়সীমা কিন্তু মানে এটা স্বল্প মেয়াদী হবে নাকি দীর্ঘমেয়াদী হবে, সময়সীমাগুলো আছে। আমি আরেকটু পড়ছি। আপনি কি শিল্পের অন্যান্য অংশীদার যেমন অন্যান্য সরবরাহকারী বা সমিতিগুলোর সাথে যোগাযোগের জন্য অনলাইন যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান? আপনি কি আপনার বিদ্যমান ক্রেতাদের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ ধীরে ধীরে অনলাইনে আনতে চান? মানে আপনার যেসব ব্র্যান্ড আছে তাদের সাথেও কি আপনি এখন সবকিছু অনলাইনে শুরু করতে যাচ্ছেন কিনা? আপনারা কোনো নতুন সরবরাহকারী বা আপনার যেসব অন্যান্য কারখানার সাথে বা সমিতিগুলোর সাথে যেখানে যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন সেগুলো কি আপনি অনলাইনে আনতে চাচ্ছেন কিনা, সেগুলো এই ছকে এই কার্যক্রমগুলো বোঝানো হয়েছে।
এরপরে যদি আমরা দ্বিতীয়টিতে যাই, আপনার নির্ধারিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানুন। এখানে আমি যেটা একটু আগেই বলছিলাম যে কোন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করব বা আমার জনগোষ্ঠী কি হবে, কাদের সাথে কাজ করব, তারা কোন ধরনের সরবরাহকারী এবং কোন ধরনের তারা পণ্য নিচ্ছে সে সম্পর্কে কিন্তু সঠিকভাবে ধারণা থাকতে হবে। তারা কি আপনার বিদ্যমান ক্রেতা? যদি তাই হয় তাহলে সাধারণত দেশে অন্যান্য কারখানাগুলো কি আপনার গ্রাহক? এই জিনিসগুলোও জানতে হবে। আপনি কি অন্যান্য শিল্পের অংশীদারের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী করতে চান? যেমন হচ্ছে এজেন্ট বা সরবরাহকারী কারখানা এখানে থাকতে পারে। এই জিনিসগুলো যেখানে হচ্ছে কার্যক্রম ভাবে আনা হয়েছে। এরপরে যেটাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সঠিক প্রচার মাধ্যম বেছে নিন। একজন পরিচালক, দক্ষ পরিচালক বা কোম্পানির মালিক কোন মাধ্যমে তার প্রচার মাধ্যমটি বেছে নিবে সেটা কিন্তু তিনি আসলে সঠিক মাধ্যমটি বেছে নিবে, যে কোন মাধ্যমটি তার জন্য সহজ হবে এবং কোন মাধ্যমটিতে সে খুব দ্রুত তার ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে এবং দ্রুত তার যে লক্ষ্য মাত্রা আছে বা জনগোষ্ঠীর কাছে সে পৌঁছাতে চায় সেই জিনিসগুলো এখানে বেছে নিতে হবে। এখানে আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক হয় এমন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মূল্যায়ন করুন। মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যেমন কি হতে পারে, যেমন আপনি জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম কোনটি সেটা নির্ধারণ করবেন। তারপরে সেখানে আপনি শুধু নির্ধারণ করার পরে আপনার যে প্রোফাইল আছে সেই প্রোফাইলটা শুধু অল্প সংক্ষিপ্ত আকারে দিলে হবে না, সেই প্রোফাইলটা কিন্তু আপনার বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত সেই প্রোফাইলটি হতে হবে, যেটা আপনি অনলাইনে দিবেন, যেটা দেখে আপনার ক্রেতা আকৃষ্ট হবে। যেটা জাকিয়া বলছিলেন যে নতুন ক্রেতাও আসবে এবং আপনার প্রোফাইল দেখে তারা আকৃষ্ট হবে। সেভাবে আপনার সমস্ত তথ্যপত্র সহ সেই প্রোফাইলটি থাকতে হবে এবং আপনার বাজেট অনুযায়ী প্রচার মাধ্যমের ব্যাপারটা সেটাও খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনার যে পণ্যগুলো আছে সেই পণ্য যেন সহজে ক্রেতার কাছে আকৃষ্ট হয়, সেই জন্য পণ্যের ছবি, পণ্যের মূল্যের বিবরণ সেগুলো এখানে আনতে হবে এবং কারখানা এবং ক্রেতার কাছে সরাসরি বার্তা পাঠানো যায় এই ধরনের সিস্টেম গুলো থাকতে হবে। অনলাইনে বিক্রি করার ব্যবস্থা সেগুলো আপনি এখানে রাখতে পারেন। এরপরে যাচ্ছি প্রচার মাধ্যমে আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়মূলক বর্ণনা, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে প্রোফাইল। এই প্রোফাইলটা ছোটখাটো প্রোফাইল দিয়ে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা একটু কঠিন, সেই ক্ষেত্রে প্রোফাইলটা যথাযথভাবে প্রোফাইলটা তৈরি করা এবং সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য থাকা উচিত এবং প্রোফাইলে অবশ্যই কারখানা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, প্রোডাক্টের বিষয় আপনার প্রোফাইল সম্পন্ন করতে হবে। আপনার কোনো তথ্যের প্রয়োজন, এই কারখানায় কিভাবে বিষয়বস্তু এবং ছবি দিয়ে নিজেদের উপস্থাপন করে, এই জিনিসগুলো এখানে কার্যক্রমের মধ্যে আপনি আনতে পারেন। এই নির্দেশিকাগুলো এখানে দেয়া আছে। তারপর আরো অনেক কিছু এখানে দেয়া আছে, আমি একটু পড়ি। আপনার কারখানা সম্পর্কে একটু পরে আমি যেটা পড়ছিলাম একটু। আচ্ছা, আপনার কারখানা বা আপনার পণ্যের ছবি তুলুন। চলে গেছে। আচ্ছা, যেটাই হচ্ছে এখানে অনেকগুলো তথ্য দেয়া আছে, যেটা আমি পড়তে শুরু করেছিলাম যে পণ্যের ছবি তোলা এবং পণ্যের ছবি তুলে সেটার হচ্ছে মূল্য কত হবে সেই জিনিসগুলো, তথ্যপত্রগুলো সেখানে রাখা। যারা প্রচার মাধ্যমে তাদের প্রোফাইলগুলো সফলভাবে চালু করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার প্রোফাইলটি তৈরি করার সময় তাদের পরামর্শ বা কৌশলগত যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো আপনি হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনার সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য বা ফোন নাম্বার, সেই যে আপনার প্রোফাইলটাতে অবশ্যই আপনার সাথে যেন আপনার ক্রেতারা, তারপরে যে জনগোষ্ঠীর সাথে আপনি এই তথ্যপত্র আদান প্রদান করতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আপনার ফোন নাম্বার, আপনার ইমেল নাম্বার, বিভিন্ন কিছু দেওয়া উচিত যেন তারা সহজেই আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। নতুন ক্রেতা সন্ধান করুন। নতুন ক্রেতা সন্ধান করার মধ্যে প্রচার মাধ্যমে কারখানার সংক্ষিপ্ত যে বর্ণনাটি থাকবে সেখানে আপনার বর্ণনা দেখে যেন ক্রেতারা আকৃষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে নতুন করে অন্যান্য যারা ব্যবহারকারী আছে তাদের কাছেও আপনার তথ্যগুলো যদি সহজে পৌঁছানো যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার নতুন ক্রেতা আকৃষ্ট হতে পারে। কেন আপনি ক্রেতা বা কারখানার সাথে যোগাযোগ করবেন? আপনি কোন পণ্যের উৎপাদন করছেন সেগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণ এবং আপনাকে অন্য কারখানা থেকে আলাদা করা হয়, মানে আপনার কারখানার যে প্রচার সেই জিনিসগুলো এখানে থাকতে হবে। একটি সংক্ষিপ্ত যে বর্ণনা এখানে আপনি দিতে পারেন যেন আপনার কারখানার সাথে মানে তারা কেন আকৃষ্ট হবেন, কেন নতুন ক্রেতা আসবে এবং যোগাযোগের জন্য আপনি সেটা দিতে পারেন যে আপনার এখানে পণ্যের গুণগত মান কিরকম, সব তথ্যগুলো এখানে আপনি নিতে পারেন এবং আপনার সাথে আবারও বলছি যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে আপনার ইমেল নাম্বার, ফোন নাম্বার গুলো এখানে থাকতে হবে।
আপনার অনলাইন যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচার করুন। এই অনলাইন যোগাযোগ পদ্ধতি আপনি সিস্টেম চালু করছেন, তারপরে সেইগুলো যেন সবার কাছে প্রচার হয়, সেই জন্য আপনাকে কিছুটা কাজ করতে হবে। নতুন ক্রেতার অনুসন্ধান এবং ক্রেতার সাথে যোগাযোগ উন্নত করার জন্য প্রচার মাধ্যমে আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়মূলক যে প্রোফাইল সেটা স্থাপন করাই যথেষ্ট না, সেটার জন্য আপনাকে যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। সেরকম প্রচার সম্পর্কে এখানে কিছু কার্যক্রম দিয়েছে। প্রচার মাধ্যমে আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা তৈরির পরে আপনার ব্যবসার সাথে যারা জড়িত, যেমন ক্রেতা, সরবরাহকারী, আপনার সমকক্ষ কারখানাগুলির নিকট আপনার অনলাইনের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি ইমেল করে তাদেরকে অবহিত করুন। যেমন আপনি যে এই যোগাযোগ মাধ্যমটি বা অনলাইনে যে যোগাযোগ করতে যাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে অন্যদেরকে এই তথ্য উপাত্তগুলো জানানো, যে সেই ক্ষেত্রে আপনার যে পরিচিত কারখানাগুলো আছে, আপনার যে পরিচিত সরবরাহকারী আছে এবং পরিচিত যে ব্র্যান্ড আছে, সবার কাছে আপনি ইমেল করে এই তথ্যগুলো জানাতে পারেন। আপনি যদি কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, টুইটার বা যে কোনো অ্যাপস ব্যবহার করে থাকেন, সেখানে আপনি অনলাইনে প্রোফাইলগুলো সেখানে পোস্ট করতে পারেন। আপনার প্রোফাইল লিঙ্কটি ইমেল করে অন্যান্য ব্যবসায়িক যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা। তারপরে হচ্ছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রোফাইল স্থাপন করার কথা বিবেচনা, আপনার পরিসর বাড়াতে অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল স্থাপন করার কথা বিবেচনা করুন। অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল প্রচার করতে পারেন। জাকিয়া, এখানে প্রচার মাধ্যমের প্রস্তাবনা বা একটা তালিকা জাস্ট দেওয়া আছে, এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এখানে জনগোষ্ঠী ব্যয় নির্ধারণ, হ্যাঁ জাকিয়া, উদাহরণ হিসেবে আসলে এটা একটা দেয়া আছে, এটা একটা স্যাম্পল। তো আপনারা চাইলে এখানে যেমন বলা আছে যে আপনি একটা কোম্পানির নাম লিখলেন, তো তাদের মার্কেটটা কি সারা বিশ্বব্যাপী নাকি শুধু চীনে না ভারতে, মানে এরকম বিভিন্ন হতে পারে। তো এইভাবে আপনি যদি আপনার ফ্যাক্টরির সাথে যাদের কাজ সেই অনুযায়ী আপনি একটা তৈরি করে নেন, সেটা খুব ভালো হয়। এবং সেই কারণে এই যে একটা প্রোফাইলে একটা উদাহরণ দেখেন, এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে একটা ফ্যাক্টরি প্রোফাইলের, যেমন বলে দিচ্ছে যে এরকম একটা প্রাইভেট কোম্পানি, তাদের মানে আমি প্রোফাইলটা কিভাবে আমরা তৈরি করলে পরে অন্যেরা আকৃষ্ট হবে, এইটাই হচ্ছে একটা উদাহরণ। যেমন এখানে আমরা কতজন শ্রমিক আছে, আমাদের ইনকাম কত বছরে, মূল্য কি, এভাবে, এবং কাস্টমার কাকে মানে এখানে দেখেন কয়েকজন কাস্টমারের নাম দেয়া আছে। এরকম ভাবে মানে মানুষকে আকৃষ্ট করার মতো করে একটা প্রোফাইল তৈরি করা, যাতে ওই প্রোফাইলটা দেখে সবাই আগ্রহ পায়। এবং এই কারণেই এই গাইডলাইনটা থেকে আপনি যদি অনলাইনে আপনি গাইডলাইনটা ডাউনলোড করে নেন লিঙ্ক অনুযায়ী, এবং তাহলে আপনি পুরো জিনিসটাই দেখতে পাবেন। তো রুনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা আপনাদের কাছে ফিরে আসছি। আমি চ্যাট বক্সে দেখছিলাম কয়েকজন হাত তুলছিলেন। তো আপনাদের কাছ থেকে যদি আপনাদের উদাহরণটা কেউ বলতে চান, তাহলে আমি আশা করব আপনারা আবারও হাত তুললে আমরা সেই জায়গায় চলে যাব যে কে বলতে চান। এবং সেখান থেকে আমরা আপনাদের কাছে শুনতে চাই যে আপনাদের এই কোভিড-19 যে শুরু হলো, এই পর্যায়ে এসে আপনারা কারা কারা দেখছেন যে এই অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমটাকে অলরেডি ব্যবহার করা শুরু করেছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অভিজ্ঞতাটা। আমি একজনের নাম দেখতে পাচ্ছি, হারুন রশিদ। আপনি যদি আপনার পরিচয়টা দিয়ে কিছু বলেন। একটু ইকো হচ্ছে ভাই, আপনার সাউন্ডটা একটু ডিস্টার্ব করছে, একটু ভলিউমটা কমায় নেন। ভলিউমটা একটু কমায় নিতে হবে। আমি আবার আপনাকে একটু মিউট করে দিচ্ছি, দুঃখিত। আবার লাইনটা ঠিক করেন, অন্য কেউ যদি এই ফাঁকে বলতে চান, অন্য কেউ যদি বলতে চান যে আপনারা এই অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কিভাবে ইয়ে করতে চান। আমি এখনো একটা হাতই দেখতে পাচ্ছি, আর কেউ বলতে চাইলে প্লিজ বলেন। দেখি আপনার কানেকশনটা ঠিক হয়েছে কিনা। হ্যাঁ,
চেষ্টা করেন দেখি। না না, একটা সাউন্ড আসতেছে। একই সাথে দুইটা ডিভাইস হ্যাঁ, কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে। একই সাথে দুইটা ডিভাইস শুনতে পাচ্ছি না, কোথায় জানি ইকো হচ্ছে ওনার। অন্য আর কেউ যদি বলেন। রকিব ইসলাম, শফিকুল ইসলাম বলবেন? আমি কয়েকটা জাস্ট র্যান্ডমলি নাম বললাম। আমরা হেমস গার্মেন্টস থেকে মনে হয় রবিউল ভাই জয়েন করেছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি আরেকটা নাম দেখতে পাচ্ছি, ABM আরমান। জি বলেন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম ABM আরমান হোসেন। আমি মাল্টিপ্লাস এক্সারসাইজ অর্থাৎ একটা এক্সারসাইজ গ্রুপে আছি। তো আমি আসলে আজকে এখানে জয়েন করছি মাল্টিপ্লাস এক্সারসাইজ গাজীপুর থেকে। ডিজিটাল ডিজিটাল এই আমাদের এই ট্রেনিং গুলি আমরা সেই কোভিড থেকেই আসলে মোটামুটি বেশি পরিচিত। এর আগে তেমন এটার সাথে আসলে পরিচিত ছিলাম না। তবে বেশিরভাগ আমরা অবশ্য করেছি অবশ্য জুমের মাধ্যমে, নট ওয়েবএক্স। হ্যাঁ, তো জুমে আমাদের বেশি করে, এবং আমি মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত টিল নাও এই জুমের মাধ্যমে না হলে 25 থেকে 30টা ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করেছি, এবং বিভিন্ন মিটিং এ এবং বিভিন্ন আড্ডাতেও। আর যেহেতু এখানে ডিজিটাল নিয়ে কথা হচ্ছে, আড্ডাতেও আমরা এই ডিজিটাল সিস্টেমটা ব্যবহার করেছি, এবং এটাতে আমাদের ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পাই, রুম সিস্টেম, অর্থাৎ আলাদা আলাদা রুম করা যায় এটাতে, এই ডিজিটাল সিস্টেমে। এভাবেও আমরা ট্রেনিং করেছি। তো মোটামুটি আমার এটা এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ভালো হয়েছে। তবে সেটা জুমে বেশি হয়েছে আর কি, কথা এটাই বলবো আর কি, ওয়েবএক্স একটু কম। আচ্ছা ভাই, আমরা আরেকটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে আপনার ফ্যাক্টরির ব্যবসা বাড়ানোর জন্য বা ব্যবসার কাজগুলো পরিচালনার জন্য পার্টিকুলারলি এই অনলাইন মিডিয়ায় কিভাবে কাজ করেছেন, যে রুনা প্রোফাইলের কথা বলবো, ওটা হ্যাঁ ওইটা একটু যদি বলেন। আমরা মার্চ এবং এপ্রিলের দিকে তো আসলে টোটালি আসলে ঘর থেকে বের হওয়াটা একটা টাফ ছিল। আর মে থেকে মোটামুটি আমাদের ফ্যাক্টরি গুলি আস্তে আস্তে অপারেশনে গেছে, একসাথে তো যেতে পারিনি আমরা। পার্টলি আমরা খুলেছি মে মাস থেকে। জুন মাসে মোটামুটি ফুললি অপারেশন আমরা গিয়েছি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল মিটিং গুলি আমাদের ওনারের সাথে বা সিনিয়র পার্সনের সাথে আমরা জুমের মাধ্যমেই করতাম। এটা আমাদের কন্টিনিউ ছিল। আগের থেকে আমাদের মেলে জানিয়ে দেওয়া হতো যে এতটা সময় এই সময় আমরা মিটিং করব, তোমরা আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন। সেটা বাসায় থেকে করেছি, অনেক সময় আমরা অফিস থেকেও করেছি। এটা আমাদের কন্টিনিউ ছিল। জি। কিন্তু আপনার ব্যবসায়িক প্রচারের জন্য আপনার বায়ারদের সাথে বা ওই আলোচনাগুলো যদি একটু বলতেন। আসলে আমি বেসিক্যালি হচ্ছে এইচআর কমপ্লায়েন্সের মানুষ। তো আসলে বায়ারদের সাথে সরাসরি আমাদের কোনো কথা হয় না। এগুলো সাধারণত যারা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কিংবা ওনাদের সাথে কথা হয়। বায়ারদের সাথে আমরা সরাসরি কথা বলার কোনো নাই, মানে ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আর কি। হ্যাঁ, তবে অডিটের ক্ষেত্রে অডিটরদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। আচ্ছা, তো আপনার কি মনে হয় যে এই অনলাইন পদ্ধতিটা আপনাদের ব্যবসাটা কন্টিনিউ করতে কোথায় মানে অন্য, যেমন আপনার অফিস আপনার অন্য কলিগরা করছে, তো তাদের লাইফটা কিভাবে ইজি হয়েছে বা কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল কিনা? চ্যালেঞ্জ বলতে হয়তো যদি কোনো প্রোডাক্টের ছবিটা হয়তো ফিজিক্যালি দেখা আর আসলে ডিজিটালি দেখার মধ্যে একটু ডিফারেন্স তো অবশ্যই আছে, এটা আপনি বুঝেন। তবে তা যেহেতু এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এটা যে পাচ্ছি এটাও এনাফ, এতটুকু পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি, হ্যাঁ এটাও এনাফ। তবে ফিজিক্যালি একটা প্রোডাক্টের চেহারা দেখা আর একটা অনলাইনে দেখার মধ্যে একটু ডিফারেন্স ম্যাডাম আছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্যই জি। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। আর কেউ কি বলতে চান? উনি খুব ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আমরা যে পণ্যগুলোকে বলছি যে হ্যাঁ আমরা পণ্য ডিসপ্লে করব, জানাবো অন্যদেরকে, এবং সেই ক্ষেত্রে যে কথাটা আসছে উনি বলছিলেন যে হ্যাঁ যতই যাই হোক
কেউ সরাসরি ফ্যাক্টরিতে এসে পণ্যটা দেখলো, আর আমরা অনলাইনে ছবি পাঠিয়ে দিলাম, সেভাবে পণ্যটা দেখলো। দুটার মধ্যে তো আসলে কিছু পার্থক্য তৈরি হয়। তো আমরা আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমি তাহলে পরের সেশনে চলে যাই। পরে শেষে আবার আপনার প্রশ্ন করার অবশ্যই সুযোগ পাবেন। তো দ্বিতীয়টা ক্ষেত্রে যে গাইডলাইনটার কথা আমি এখন আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে যে মহামারী চলাকালীন সময়ে আপনার কারখানার যে নকশা, যে লেআউটের মাধ্যমে আপনার কারখানাটা পরিচালিত হয়, সেটা যদি একটু আমরা শুনতে পারি আপনাদের কাছ থেকে, যে লেআউটে কেউ কোনো পরিবর্তন করেছিলাম কিনা। যেমন কোভিড-19 চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি এবং কারখানাটিকে আরো কিভাবে আমরা পরিপাটি এবং পরিষ্কার রাখতে পারি, এটা নিয়ে আলোচনা আছে এই গাইডলাইনে। আবার একটি বিশৃঙ্খল কারখানা কেন আমাদের ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়, এটা নিয়েও আমরা কথা বলবো। এবং আরেকটা কথা হবে যে কিভাবে আমরা আমাদের যে লেআউটটা বা নকশার কথা বলছি, সেটা কত বেশি পরিচ্ছন্নভাবে এবং গুছিয়ে করতে পারি, যাতে করে খুব বেশি শ্রমিকরা ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ না করে, আমরা যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সের কথা বলি, ওইটা যেন আমরা বজায় রাখতে পারি। তো এই তিনটা বিষয় নিয়ে এই গাইডলাইনটা কথা বলছে। এবং এই গাইডলাইনে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা জিনিস, যে একটি নিরাপদ কারখানা এবং আরো সুদক্ষ করে পরিচালনা করার জন্য আমরা কারখানা উৎপাদন কার্যক্রমকে আরো দক্ষ করে তুলতে চাই। আমরা মনে করি যে আমাদের যে কোনো ধরনের ক্ষতি থেকে আমরা রোধ করব এবং আমাদের সেভাবে ব্যয়টাকে আমরা কমিয়ে আনতে পারবো। আমরা যতই প্যান্ডেমিকের মধ্যে থাকি না কেন, তারপরেও আমরা যদি একটু সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনা করি, তাহলে এটা সম্ভব। এবং ভবিষ্যতে কারখানাটিকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উন্নত করার জন্য আমরা আমাদের এখনকার যে অবস্থান, সেই অবস্থান থেকে আরো কিভাবে কাজ করতে পারবো। তো এইভাবে কয়েকটা জিনিসের কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব। এবং আমি যদি আরেকটু বিস্তারিত যাই, যে আমরা সুসংগঠিত কারখানা বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছি, আসলে মূলত তিনটা জিনিস। কি কি? প্রথমত হচ্ছে যে কারখানাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, আপনার ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি এখানে। এবং এর পরেরটা হচ্ছে কারখানার ভালো নকশা বা লেআউট। এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নিয়মিত যোগাযোগ করা এবং কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা, যে আমার কারখানা প্রাণকেন্দ্র তো আমার কর্মীরাই, তাহলে সেই কর্মীদেরকে আমরা কিভাবে আরো বেশি নিয়মিতভাবে সেখানে কাজে লাগাতে পারি এবং তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে পারি, এটা একটা ব্যাপার। তো এই মূলত তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা একটি সুসংগঠিত কারখানা বলতে বুঝাচ্ছি এই গাইডলাইনের মাধ্যমে। এবং এরপর এই গাইডলাইনে আপনারা এই ছবিটা দেখেন, একটি যুক্তিপূর্ণ নকশার লেআউট। তার মানে এই নকশাটার দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নকশাটা বেশ কার্যকরী একটা নকশা। কেন? এখানে দেখেন গেটের কথা আছে, আর কি কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, লোডিং আনলোডিং এর জায়গা আছে, স্টোরের কথা আছে, মার্চেন্ডাইজিং, কাটিং রুম, এগুলো আপনাদেরই ফ্যাক্টরি লেআউট, আমার থেকে ভালো আপনারা অনেক ভালো জানেন। তো এই লেআউটটাতে একটু যদি আমরা খেয়াল করি, আমরা এখানে কি দেখতে পাই, যে কিভাবে এই স্পেস গুলোকে কত সুসংগঠিত ভাবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এখন এই পর্যায়ে এসে যদি আমরা শুনতে চাই, আপনারা যদি এক দুইজন বলতে চান আমাকে, আমরা মানে আপনার অভিজ্ঞতাটা যদি সবার সাথে শেয়ার করেন, তাহলে এটা খুব আরো অংশগ্রহণটাকে আরো খুব সুসংগঠিত হবে, আলোচনাটা আরো বেশি প্রাণবন্ত হবে। যে আপনারা আপনাদের মধ্য থেকে যদি একজন বা দুইজন একটু বলেন যে এই প্যান্ডেমিক আসার পর আপনারা আপনার নিজের ফ্যাক্টরিতে লেআউটে কোথায় পরিবর্তন এনেছেন এবং সেটা কিরকম ছিল, কে বলতে চান? আমি হাত দেখতে পাচ্ছি না। কেউ একজন বলেন, লেআউটে পরিবর্তন অবশ্যই করেছেন, একটু যদি হাতটা ওঠান। আচ্ছা, শফিকুল ইসলাম। হ্যাঁ, আমাদের এখানে তো ওইভাবে চেঞ্জ আনা হয়নি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আপনার পরিচয়টা একটু দিলে। আমি শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র ম্যানেজার কমপ্লায়েন্স, ফকির ফ্যাশন লিমিটেড। আচ্ছা, জি। আচ্ছা, যেটা হয়েছে যে আমরা ফ্লোরের মধ্যে সেপারেশনটা করেছি থ্রু এ পার্টিশন, প্লাস্টিক পার্টিশন দিয়ে, যেন কোনো স্প্রেডিং না হয়, এবং কিছুটা ডিস্টেন্স রেখে লেআউটে কিছুটা চেঞ্জ আনা হয়েছে। এবং শুরুর দিকে আমরা সবগুলা ফ্লোর একই সাথে চালু করিনি, আস্তে আস্তে চালু করেছি। সো ইনফ্যাক্ট ফ্লোরের মধ্যে ওই লেআউটে চেঞ্জ না আসলেও সেপারেশন হয়েছে আর কি।
এবং নিট এন্ড আচ্ছা। ক্লিন এই কাজগুলো অনেক বেশি করা হয়েছে, ফ্রিকুয়েন্টলি করা হয়েছে। হ্যান্ডরেল, দরজার ইয়েগুলা, ওয়াশরুম গুলো এগুলো বারবার ক্লিন করা হয়েছে। শ্রমিকরা ঢুকার সময় যেন একটু স্লোলি ঢুকে এবং গ্যাপ রেখে ঢুকে স্টেয়ার কেস পার হয়, সেই জিনিসগুলো করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই হলো অবস্থা। আচ্ছা, কি ফ্যাশনের অভিজ্ঞতাটা শুনলাম। এবার অন্য কেউ যদি একটু বলেন, আর কেউ বলতে চান যে আপনি লেআউটে কি পরিবর্তন করেছেন? আচ্ছা, হ্যাঁ। আরমান হোসেন বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি যদি একটু আগে কথা বলেছিলাম, আবার বলতেছি। আচ্ছা, বলেন। আমরা আসলে প্রথম থেকে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা বাইরে হাত ধোয়ার সিস্টেম রেখেছি। প্রথমত ঢোকার আগে এটা হাত ধোয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল সাবান দিয়ে। দ্বিতীয় ছিল আমাদের হাত ধোয়ার পরে ট্যানেলের ভিতর দিয়ে আসার পরে হচ্ছে আমরা টেম্পারেচার চেক করতাম, এবং টেম্পারেচার যদি আমরা কোনো রকম সমস্যা মনে করতাম, অর্থাৎ 98 উপরে হলেই আমরা এটাকে আমরা আলাদা করে ফেলতাম। অর্থাৎ 98 টাচ আচ্ছা। করলে এটাকে আমরা নেগেটিভ হিসেবে ধরতাম, এটাকে আচ্ছা। আলাদা করে এগুলোকে আলাদা করে রাখতাম, এবং এগুলোকে পরবর্তীতে আমরা বাধ্যতামূলক ছুটি দিতাম। হ্যাঁ, এটা ছিল আচ্ছা। আমাদের ঢুকার সিস্টেম। আর আমরা মে জুন পর্যন্ত আমরা শিফটিং ঠিক বলবো না, অর্থাৎ যারা আজকে আসবে তারা কালকে আসবে না, এই ধরনের আচ্ছা। একটা ইয়ে করে আমরা প্রায় 2 মাস আমাদের প্রোডাকশন চালিয়েছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সের জন্য। শুধু জি। সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা সম্ভব, মানে চেষ্টা করেছি আর কি। কারণ আমরা যদি একসাথে ওই মে মাসে যদি সবগুলো ওয়ার্কার নিয়ে আসতাম, তাহলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা সো টাফ। কারণ আপনি ম্যাডাম ভালো করে জানেন, আসলে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলির জায়গা খুব অ্যাভেলেবেল স্পেস ফ্রি থাকে না। না, এখন না, আসলে হ্যাঁ, তো নতুন করে আবার স্পেস তৈরি করাও সম্ভব না। না। তো সেক্ষেত্রে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স যদি আমরা বলি যে 3 ফুট করে যদি পার হেড 3 ফুট করে দিই, তাহলে যে ফ্যাক্টরিগুলিতে ধরুন সাপোজ 1000 ম্যান পাওয়ার আছে, সেক্ষেত্রে তার ম্যান পাওয়ার হচ্ছে 3 ডবল লাগতেছে, মানে স্পেসটা 3 ডবল হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে জি। এটা আমাদের করা কোনোভাবেই সম্ভব না। তো সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা যে লোক ছিল তাকে 2 ভাগ করেছি। যারা আজকে আসবে তারা আগামীকাল আসবে না, পরের দিন ওরা আসবে। এইভাবে আমরা প্রায় 1.5-2 মাস চালিয়েছিলাম প্রথম দিকে। হ্যাঁ, আচ্ছা। সেক্ষেত্রে এটাকে আচ্ছা। শিফটিং বলতে পারেন, অল্টার বলতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেছি। আর একটু আগে একটা ভাই বলেছিলেন যে আসলে ক্লিননেসটার আসলে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ক্লিননেসটার উপর আমরা বেশি জোর দিয়েছি। জি। যে জায়গাতে তারপরে স্যান্ডেল ব্যবহার করা, তারপরে ওয়াশ, যদি আমরা আগে যদি 5 বার ওয়াশ করতাম, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমরা 10 বার ওয়াশ করেছি, এবং প্রত্যেকটা হ্যান্ডেল থেকে শুরু করে দরজা জানালাগুলি বারবার আমরা মুছিয়েছি। এগুলো আসলে আমাদের সবসময় ছিল, এবং মাস্ক পরাটা বাধ্যতামূলক ছিল। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এখানে ওয়ার্কাররা ছিল ততক্ষণ আমরা তাদেরকে মাস্ক খোলা মানে মাস্ক না খোলার জন্য আমরা সবসময় সুপারভাইজার ছিলাম। অর্থাৎ আমরা ফ্লোরে ঘুরতাম যে কেউ কোনো মাস্ক খুলে আছে কিনা, কিংবা কে কোনো মুখে হাত দিচ্ছে কিনা, চোখে হাত দিচ্ছে কিনা, এগুলো আমরা সবসময় মোটামুটি ফলো করেছি। এইভাবে আমরা মিনিমাম 2 মাস আমরা চেষ্টা করেছি রাখার জন্য। পরবর্তী দেখা গেছে ম্যাডাম, যখন বায়ারদের চাপ এসে গেল, আপনার কাজের পরিমাণ ভলিউমও বাড়তেছিল, তখন স্বাভাবিক পন্থা তখন আর 2 শিফটে আসলে চলানো সম্ভব হয় নাই। তখন আমরা সবাইকে এনেছি, এবং আমরা চেষ্টা করেছি সবাইকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য। এবং আমরা পিএ সিস্টেমে সবসময় আমরা এটা ডেলি 2-3 বার করে আমরা পিএ সিস্টেমে বলতাম কি কি করতে হবে, কি বর্জনীয়, কি করা উচিত। তারপরে আপনার ট্রেনিং করিয়েছি আমরা ওয়ার্কারদেরকে আপনার কোভিডের উপরে। তারপর আমরা একটা পলিসি করেছি, এবং প্রত্যেকটা পলিসিতে কি করা করণীয়, কি করা উচিত বা কি করিতে হইবে ইত্যাদি দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা নোটিশ বোর্ড থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সেকশন ওয়াইজ আমরা দিয়েছি। এই ছিল আমাদের প্রিপারেশনটা আর কি। অনেক ধন্যবাদ। আমরা ওনার কাছ থেকেও শুনলাম যে এই প্যান্ডেমিকের সময় ওনারা কিভাবে ইয়ে করেছেন। তো এইবার আবার আমি চলে যাই আমার পরবর্তী স্লাইডে, তারপর আমরা আবার কথা বলার সুযোগ হবে। সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এখন সরাসরি গাইডলাইন, যেটা আপনারা লিংকে ঢুকে পাবেন, সেই গাইডলাইনটা যদি ওপেন করি, এবং গাইডলাইনটা ওপেন করে আমি আসছি, এই যে এইগুলো আমরা যেগুলো বলছিলাম, যে কথাগুলো আসতেছে গাইডলাইনে আছে, এগুলো আপনারা আমি অলরেডি বলেছি কিভাবে করা যায়। যেমন লেআউটের কথা বললাম, এবং এই যে লেআউটের ছবিটি একটু আগে দেখালাম সেটা এখানে গাইডলাইনে দেওয়া আছে। এবং কাজের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এসে গাইডলাইনে কয়েকটা সাজেশন দেওয়া হয়েছে। সেগুলো কি কি?
প্রথমত হচ্ছে যে কোভিড-19 এই সময়ে আপনি কিভাবে আপনার কারখানাকে কাজের জন্য প্রস্তুত করবেন এবং সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আপনি কি করছেন, যেটা একটু আগে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। এবং এরপর হচ্ছে আপনার কারখানাটি পরিষ্কার পরিপাটি অলরেডি আমরা শুনলাম আপনাদের কাছ থেকে, এবং এখানে আপনার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাটা আপনি কিভাবে করেন এবং আপনার লেআউটটা যা আছে সেটাকে আপনি কিছুটা কম বাড়ানো বা কোনোটা জায়গায় অ্যাডজাস্ট করা, সেটার জন্য আপনারা কি করেছেন এবং আপনার শ্রমিকদেরকে জানানো এবং তাদেরকে নিয়ে পুরো কাজটা করা। তো আবারও এই ধাপগুলো আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলার জন্য রুনাকে আবার আমি আহ্বান করছি। রুনা যদি হাত তোলেন, আমি হ্যাঁ রুনাকে দিয়ে দিচ্ছি ফ্লোরটা। রুনা বলেন। থ্যাংক ইউ জাকিয়া। যেটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমাদের একটা সুসংগঠিত লেআউটের কথা, কারখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা, এবং আমরা অনেকের ফ্যাক্টরির যে তারা যেটা করেছেন সেগুলো শেয়ার করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। একটা জিনিস যে আমরা কিন্তু অনেক সময় যে আমাদের কারখানার সোশ্যাল ডিস্টেন্স গুলো বজায় রাখার জন্য কিন্তু আমরা অনেক সময় এই লেআউটের কিন্তু পরিবর্তন করতে পারি। যেমন হতে পারে ফকির থেকে যে ভাইয়া বললেন যে ওনারা হচ্ছে পার্টিশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তো অনেকে হতে পারে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সের জন্য মেশিন গুলো আরো দূরত্বে হচ্ছে মেশিন গুলো রাখলেন, সেক্ষেত্রে হতে পারে একটা সুসংগঠিত নকশার প্রয়োজন হতে পারে। আবার হতে পারে যে যাকে যে নকশাটা দেখাচ্ছিলেন সেটার মধ্যে কিন্তু খুব সহজে বোঝানো হচ্ছিল যে মানে সময় ব্যয় না করেই কিন্তু একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে খুব সহজে, যেমন কাটিং থেকে খুব সহজে হয়তো সুইং এ চলে যাওয়া হলো, সেখান থেকে যে সময়টা অপচয় হলো না, সেইভাবে নকশাগুলোকে আরো বেশি সুসংগঠিত করা। আমি এখানে একটু পড়ছি। কোভিড-19 এর সময় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কারখানার যে প্রস্তুতি গ্রহণ, সেটার মধ্যে আপনার কারখানায় পুনরায় কাজ করার আগে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো কার্যকর করতে এবং সবাইকে সুরক্ষিত রাখতে আপনাকে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদের ফিরে আসার আগে আপনার কারখানাটি পরিষ্কার করুন এবং সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করুন। আমরা সবাই জানি যে আমরা এই সিচুয়েশন গুলোতে যখন আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, আমরা প্রায় বেশিরভাগ ফ্যাক্টরি প্রথমে হচ্ছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারটি দেখেছি, এবং এটা সুরক্ষিত করার জন্য আমরা কিন্তু কারখানা প্রথমে জীবাণুমুক্ত করা, তাদের পরিষ্কার রাখা, তারপর শ্রমিকরা এসে হাত ধোয়া, সেই ব্যাপার গুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সেই ব্যাপারগুলো আমরা নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করেছি। প্রবেশের পথে হাত ধোয়ার স্থান স্থাপন করুন। যে সমস্ত দর্শনকারী এবং কর্মচারীরা আপনার কারখানায় প্রবেশের আগে তাদের হাত ধুয়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে শুধু কারখানার যারা পরিচালক বা কর্মচারী আছেন তাদের জন্য শুধু না, যারা দর্শনার্থী আসছেন তাদের জন্য এই ব্যবস্থা কিন্তু একই ব্যবস্থা কিন্তু রাখতে হবে। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করা, সেই ব্যবস্থাগুলো রাখতে হবে। এক কল থেকে অন্য কলের দূরত্ব কমপক্ষে 2 মিটার নিশ্চিত করুন। হাত ধোয়ার স্থানগুলো পরিষ্কার, শুকনো কাপড়, মানে একবার ব্যবহার করার যে টয়লেট গুলা বা আমরা যেটাকে টিস্যু পেপার বলে থাকি, সেই জিনিসগুলো যথাযথ ব্যবস্থা রাখা। হাত দ্বারা চালিত কলের পরিবর্তে পা দ্বারা চালিত কল স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এখানে একটি সুন্দর কথা লিখেছে যে আমরা যদি হাত দিয়ে কল যদি আমরা টাচ করি, সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার বা জীবাণু লেগে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পা দিয়ে কল যে স্থাপন করা, সেই বিষয়টি এখানে সাজেশন দেওয়া হয়েছে। তো এই জিনিসগুলো আছে। যেমন আরেকটা জিনিস আমি পড়ি, কাটিং এবং ফিনিশিং বিভাগগুলো এমন ভাবে কমপক্ষে 2 মিটার মানে 6 ফুট শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করুন। এমন ভাবে আসলে আমাদেরকে লেআউটটা সাজাতে হবে যেন এক কর্মী থেকে আরেক কর্মী দূরত্বটা যথেষ্ট থাকে, যেন সামাজিক দূরত্বগুলো বজায় রাখা যায়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যদি স্বাস্থ্যসম্মত একটা কর্ম পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত যদি কর্ম পরিবেশ শ্রমিকদের উপহার দিতে পারি, সেক্ষেত্রে শ্রমিকরা কিন্তু অনেক বেশি যে স্বাস্থ্যহীনতার যে ঝুঁকিগুলো থাকে, সেই ঝুঁকিগুলো থেকে অবশ্যই মুক্ত হবে। এবং সেই ঝুঁকিগুলো যদি স্বাস্থ্যহীনতার সেই ঝুঁকিগুলো যদি কমে যায়, সেই
সেক্ষেত্রে কিন্তু পণ্যের যে উৎপাদন সেই উৎপাদনটা কিন্তু বাড়বে, পণ্যের গুণগত মান বাড়বে এবং হচ্ছে অসুস্থতার হার কিন্তু কমবে। সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আরেক দিক থেকে অনেক বেশি কিন্তু আমি বলবো যে এখানে যে আমরা হয়তো বা সাবান, কল এই ক্ষেত্রে যে আমরা যে খরচের যে ব্যাপারগুলো থাকছে, অন্যদিকে কিন্তু শ্রমিক যদি সুস্থ থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপার যদি মানে স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, সেদিক থেকে কিন্তু আমাদের বড় ধরনের একটা লাভ হচ্ছে। দ্বিতীয়টি আমরা পড়ি, আপনার কারখানাটি পরিষ্কার পরিপাটি রাখুন, যেটা আমরা একটু আগে বলেছি। পরিষ্কার পরিপাটি রাখার জন্য, নিরাপদ কাজে পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয়তা যেমন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি এবং অপব্যয় এড়ানো প্রয়োজন। সেই জন্য সেই সংকটের সময় যে বাড়তি সময় পাওয়া যায় আপনার কারখানাটি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করুন। মানে যখনই বাড়তি সময়টুকু পাওয়া যাচ্ছে, যেমন এক ভাইয়া বললেন আমরা আগে 5 বার করতাম, এখন হয়তো বা 10 বার করছি, তো সেই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু এখন আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য করব। তারপর হচ্ছে মেঝে, টেবিল, যন্ত্রপাতি, তাক, সরঞ্জাম পরিষ্কার রাখুন। আপনার কারখানার বজ্র ফেলে দিন। আমরা সবাই জানি আসলে আমাদের এই জিনিসগুলো কিভাবে করতে হবে, বজ্রগুলো কিভাবে ফেলতে হবে, মাস্ক কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের অনেকেই শেয়ার করলেন যে আমরা হচ্ছে সিঁড়ি, তারপর হচ্ছে দরজার যে হ্যান্ডেল, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা জীবাণুমুক্ত করার জন্য কিছুক্ষণ পরপর কিন্তু এগুলো আমরা পরিষ্কার করছি। ক্ষতি এড়াতে তাক বা ফাইলিং ক্যাবিনেট গুলো, কাগজের নথিগুলো সাজিয়ে রাখুন। বজ্র ফেলার জন্য প্রতিটি কক্ষে, প্রতিটি ডেস্কে, প্রতিটি টেবিলের শেষে এবং শ্রমিকদের প্রতিটি মেশিনের পাশে ঝুড়ির গুলো রাখুন। এরপরে আমরা 3 নম্বরে পড়ি, আপনার কারখানা পরিষ্কার এবং পরিপাটি রাখার জন্য দৈনিক কর্মসূচি তৈরি করুন। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রায় সব কারখানাতেই দৈনিক পরিষ্কার এবং পরিপাটির জন্য চেকলিস্ট আছে, তারপর কিছু পলিসি প্রসিডিউর আছে এবং কোভিড-19 সিচুয়েশনের জন্য আমরা সব অনেকেই নতুন পলিসি প্রসিডিউর আবার নতুন করে তৈরি করেছি। এই সিচুয়েশন আমরা কি করব সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা অনেক ফ্যাক্টরিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিষ্কার এবং পরিপাটি করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তাই দৈনিক কর্মসূচি এবং এগুলো আমরা আসলে কখন করব, কিভাবে করব সেগুলো করার জন্য একটা মানে সহজ একটা চেকলিস্ট তৈরি করা। নমুনা, প্যাটার্ন বোর্ড, ত্রুটিযুক্ত পণ্য, বজ্রের জন্য সঠিক লেবেলযুক্ত সংরক্ষণের জায়গা তৈরি করুন। নিয়মিতভাবে নির্ধারিত সময়ে মেঝে, টেবিল, যন্ত্রপাতি, তাক, আমি যেটা বললাম যে একটা নতুন করে একটা শিডিউল তৈরি করা, পদ্ধতি তৈরি করা, পলিসি প্রসিডিউর রাখা এবং এগুলো করতে আপনার সময়কাল কেমন লাগবে, কোনোটার হয়তো স্বল্প মেয়াদী সময়কাল লাগবে, কোনোটার মধ্যমেয়াদী সময়কাল, এইভাবে হচ্ছে সময়কাল নির্ধারণ করুন। নির্দিষ্টভাবে টয়লেট বা অন্যান্য জায়গাগুলো যেন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করুন। অনেকেই বলছিলেন যে টয়লেটের কথা, যেটা হচ্ছে 5 বার হতো, এখন হয়তো বা 10 বার হতো। আমি একটা কারখানায় তাদের একটা তথ্য শেয়ার করেছিল যে তারা কারখানায় কিছু ক্লিনার এমন ভাবেই প্রস্তুত করে রাখা হচ্ছে ওই জায়গায় যে টয়লেট থেকে কেউ বেরোলেই সাথে সাথে ক্লিনার হচ্ছে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করছে। তো এক একটা ফ্যাক্টরি আসলে এক রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরপরে যাই, আপনার কারখানার নকশা বা লেআউট উন্নত করুন। যে আমরা তো জানি যে আমরা যখনই কোনো লেআউট চেঞ্জ করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেআউটটাও কিন্তু আপডেট করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে নকশাটা এমন হতে হবে যেন আমরা খুব দ্রুত সময় অপচয় না করে আমরা কারখানার সব কাজগুলো শেষ করতে পারি। লেআউটটা সেভাবে হতে হবে এবং লেআউটে অবশ্যই শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। আপনার নকশাটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে কিনা দেখুন। কক্ষগুলোর জন্য একদিকে ধারাবাহিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, উৎপাদন ধারা অনুযায়ী দিক নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে। যেমন আমরা যাকে যে নকশাটা দেখাচ্ছিলেন সেই নকশাটার মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা ছিল যে গেটের পরে কিন্তু স্টোর ছিল এবং স্টোরের পরে কিন্তু একদিকে স্যাম্পল চলে গিয়েছিল, একদিকে কাটিং, এবং কাটিং থেকেই কিন্তু খুব দ্রুতভাবে সুইং থেকে ফিনিশিং থেকে প্যাকিং, এভাবে খুব সুন্দর করে যে উৎপাদন যে ধারাটা, সেই ধারাগুলোর দিক নির্দেশনাগুলো কিন্তু সেখানে ছিল। কর্মীদের জন্য নকশাটি বোঝা এবং সে অনুযায়ী চলাচল করা সহজ, সেই জিনিসটা কিন্তু এভাবে দেওয়া এবং নকশায় কিভাবে যাবে সেই কিন্তু সেই যে মার্কিং গুলো সেগুলো কিন্তু নকশাতে থাকতে হবে। নকশাটি উপকরণ আনা নেওয়া এবং হাঁটার সময় হ্রাস করে, সেই জিনিসটা ওই যেটা আমি বলছিলাম, সময় হ্রাস করবে অবশ্যই এবং হাঁটার যে সময়সীমা সেটাও হ্রাস করবে, আমার পণ্য আনা নেওয়ার সময়টা হ্রাস করবে। যতটা সম্ভব দক্ষতার সাথে জায়গা ব্যবহার দেখানো যায় সেভাবে নকশায় কিন্তু থাকতে হবে। যে নকশাটায় আরেকটা হচ্ছে নকশাটা অবশ্যই যথাযথভাবে হতে হবে। এরপরে আমরা যাই,
আপনার শ্রমিকদের অবহিত করুন এবং অন্তর্ভুক্ত করুন। এখানে শ্রমিকদের অবহিত এবং অন্তর্ভুক্তকরণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধির যে পদক্ষেপগুলো সেগুলো কিন্তু শুধু আমরা জানলেই হবে না, শ্রমিকদেরকে অবহিত করতে হবে। এবং এই ব্যাপারটা হচ্ছে শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে আমরা কিন্তু অবহিত করতে পারি। সেটা হতে পারে পিএস সিস্টেমের সাথে, সেটা হতে পারে বিভিন্ন যোগাযোগ করতে মাধ্যমে, ট্রেনিং এর মাধ্যমে। তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাদেরকে সংগঠিত রাখার জন্য আপনার মানে শ্রমিকদের অনেক যে ব্যাপারগুলো আমরা আলোচনা করেছি, যে জরুরি মুহূর্তে কি করতে হবে বা কি করা উচিত, সেগুলো তাদেরকে দিক নির্দেশনা বা নিরাপত্তা যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তাদেরকে আমরা দিতে পারি। কোভিড-19 বিস্তার রোধে কারখানার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য কারখানার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার পরে আপনার সকল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যে জিনিসটা আমি একটু আগে বললাম, যে আমরা শ্রমিকদের অবহিত কিভাবে করব, অনেক সময় পিএস সিস্টেমে করতে পারি, অনেক সময় হচ্ছে পোস্টারের মাধ্যমে করতে পারি, ট্রেনিং এর মাধ্যমে করতে পারি, আবার কিছু নির্দিষ্ট হয়তো দল কিছু নির্ধারণ করে তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। কারখানার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য কোভিড-19 ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত এবং পরবর্তীকালে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। কারখানার পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য তাদের কি কি পদক্ষেপগুলো নিতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে সেগুলো হচ্ছে নিশ্চিত করতে হবে, এবং শ্রমিকদের খুব ভালোভাবে তাদের দায়িত্বগুলো আসলে বুঝিয়ে দিতে হবে। এখানে একটা কর্ম পরিকল্পনা দেয়া আছে, আপনার কারখানা পরিপাটি এবং পরিষ্কার রাখার জন্য দৈনিক কর্মসূচি তৈরি করা, কারখানা পরিষ্কার করার জন্য একটা কর্ম পরিকল্পনা, কারখানার স্থান, যে সময় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। অনেক ফ্যাক্টরিতেই এবং কয়েকবার করা হবে, অনেক ফ্যাক্টরিতেই এই ধরনের কর্ম পরিকল্পনা আছে। এক একজন হয়তো বা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে হয়তো বা এই কর্ম পরিকল্পনাটি করে থাকেন। তো এখানে জাস্ট একটা নমুনা দেয়া আছে। এটিও একটি ছক, যে আপনি কি আপনার কর্ম পরিকল্পনায় আপনি এখানে যদি আমরা দেখি যে সমস্যা কিভাবে চিহ্নিত করবেন, তারপরে সেগুলো কার্যক্রম কিভাবে গ্রহণ করা হবে, সেইখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনি কাকে দিচ্ছেন, কতদিনের মধ্যে করতে হবে, এবং সেটাকে আপনি কিভাবে মেজার করবেন যে হ্যাঁ এটা করার কথা ছিল, কি দেখে আমি বুঝবো যেটা করা হয়েছে। তো সেটা কি বলা হয় যে পরিমাপ কিভাবে করা হবে। তো এটাও একটা ছক দেয়া আছে। আপনারা এই ছকগুলো থেকে ধারণা নিয়ে আপনাদের ফ্যাক্টরি অনুযায়ী করতে পারেন। এবং এটা দেয়া আছে যে আপনি এই গাইডলাইনটা হাতে নেওয়ার পর আপনার কারখানার যে বর্তমান লেআউট সেটা আপনি এখানে আঁকবেন নিজে নিজে, এবং তারপর আপনি নতুন একটা লেআউট তৈরি করবেন, সেটার জন্য একটা পেজ দেয়া আছে। তাহলে আপনি নিজেই দুটার মধ্যে পার্থক্য করে আপনি দেখতে পাবেন যে আমার আগের লেআউট আর এই লেআউটের মধ্যে পার্থক্য কি। এবং যেহেতু লেআউটের কথাটা বারবার আসছে, আমরা লেআউটের ছবিটা এই সেশনটা মানে এই ইয়েটা শেষ করার আগে আরেকবার সবাই মিলে দেখি। এই যে লেআউটটা দেখেন সবাই, কারণ এই লেআউটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রুনা যদি আরেকবার বলতে চায় লেআউট নিয়ে। রুনা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আমি তো মিউট করিনি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ জাকিয়া, থ্যাংক ইউ। লেআউটটা আমি আরেকবার পড়ছি। এখানে হচ্ছে ফ্যাক্টরি গেট দেখানো হয়েছে, গেটের পরে লোডিং আনলোডিং যে এরিয়াটা, সেটা হচ্ছে আমরা কোনো পণ্য যদি আমরা কোনো অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে আসি বা ট্রাকে করে আমাদের যে লোডিং আনলোডিং এর যে কার্গো আসলো সেই জায়গাটা, এখানে স্পেসটা বোঝানো হয়েছে। তারপর স্টোরে মালামালটা চলে আসলো, স্টোর থেকে সরাসরি কাটিং এ যাচ্ছে এবং স্টোর থেকে একটা অংশ হচ্ছে স্যাম্পল সেকশনে যাচ্ছে। এখানে যেন সময় অপচয় না হয় সেই জিনিসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে এই লেআউটটা করা আছে। এবং কাটিং থেকে যেন আবার সুইং এ যায়, সুইং থেকে সুইং হবার পরে সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে ফিনিশিং এবং প্যাকিং এ আসে, এবং ফিনিশিং প্যাকিং এর পরে আবার হচ্ছে যদি এটা আমাদের হচ্ছে কোনো স্টোরে থাকে, শিপিং যে ওয়্যার হাউস, সেই ওয়্যার হাউসে থাকছে, তারপরে লোডিং আনলোডিং এরিয়া হয়ে সেটা আবার ফ্যাক্টরি গেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে এখানে লেআউটটা সাজানো হয়েছে। আবার হচ্ছে আবার যখন লেআউটটা আরো বেশি ইয়ে করা হয়, যেমন সুইং সেকশনের লেআউটটা কেমন হবে, কাটিং সেকশনের লেআউটটা কেমন হবে, সেগুলো আলাদা আলাদা নকশাগুলো আবার থাকতে হবে। থ্যাংক ইউ জাকিয়া। থ্যাংক ইউ রুনা। তো এই জন্যই আমরা বলছি যে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। এবার যদি আমরা আবার 2 মিনিট সময় পাবো দুইজনের কথা বা একজনের কথা শোনার জন্য, বা যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে।
আপনারা যদি হাত ওঠান আমি দেখতে পাবো। কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান বা আপনাদের কারো অভিজ্ঞতা নিয়েও যদি কেউ বলতে চান। আমি কারো হাত দেখতে পাচ্ছি না। রবিউল ভাই কিছু বলবেন? আপনারা কি করেছেন আপনাদের অভিজ্ঞতাটা যদি বলেন। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমি কি দিব পারমিশন? হ্যাঁ, রবিউল ভাই বলেন। হ্যালো, জি বলেন। আসসালামু আলাইকুম। যে আমি একটু বলে রাখি প্রথমেই যে আমরা কোভিড এর প্রিপারেশন হিসেবে আমাদের যে ইনিশিয়েটিভ গুলো ছিল এর মধ্যে অন্যতম সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জের যেটা ইস্যু ছিল সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করা অ্যাজ পার WHO, অ্যাজ পার আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের। তো এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের লেআউটের কথায় প্রসঙ্গটা আগে নিয়ে আসি। সেটা হচ্ছে লেআউট আমাদের ছিল আগে 32 মেশিনের। আচ্ছা, তো এটা আমরা চেঞ্জ করে 27-28 মেশিনে নিয়ে এসেছি। বর্তমানে এটা এখনো চলছে। এটা মোটামুটি পার্মানেন্টলি হয়ে গেছে আর কি। এখন পর্যন্ত 27-28 মেশিনের লেআউটে আমাদের আছে। তো এতে করে আগের থেকে অনেকটাই আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি আমাদের 1 মিটার সোশ্যাল ডিস্টেন্স আছে। হ্যাঁ, মানে আচ্ছা, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে একজনের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে আরেকজনের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে 1 মিটার সোশ্যাল ডিস্টেন্স আছে। আর আদার যে ইস্যুগুলো আছে ডিসইনফেক্টেন্ট যারা প্রবেশ করতে আমরা ফ্যাক্টরির গেটে 150টা শাওয়ার লাগাই দিছি, ট্যাপ লাগাই দিছি আর কি। সেখানে হ্যান্ড ওয়াশ স্টেশন আছে পাবলিকলি, ওখানে সবাই সকালবেলা হাত ধুয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। আর অন্যান্য যে ইস্যুগুলো আছে এগুলো সেই শুরু থেকেই মেনটেন করা হচ্ছে বেসিক্যালি। তো টেম্পারেচার চেকের ব্যাপারটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি সবাই দেখা যাচ্ছে 5000 ওয়ার্কারের কিন্তু ওইভাবে চেক করা সম্ভব হয় না, পসিবল হয় না। র্যান্ডমলি এটা করা র্যান্ডমলি এটা 100% করা হয়। হ্যাঁ, এবং এটা প্রতিদিনই করানো হয়। আর এই ওয়ার্কাররা এত বেশি এখন সচেতন যে ওরা আলটিমেটলি তাদের টেম্পারেচার বেড়ে গেলে অটোমেটিক তারা চলে আসে। তাদের একটু টেম্পারেচার হাই হলে কিংবা শরীর গরম হলেই সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল দৌড়বে। হ্যাঁ, আমার একটু শরীরটা কেমন লাগতেছে, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচারটা মেপে নিই। আর আমাদের সাসপেক্টেড ওইরকম কোনো কেস তেমন কেস ছিল না শুরু থেকেই। ইনশাআল্লাহ আমরা এদিক দিয়ে সেফ আল্লাহর রহমতে। আর এখন পর্যন্ত আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদের একটা বলে রাখি যে আমাদের একটা টাস্ক ফোর্স কমিটি আছে, এখানে মেম্বার হচ্ছে 40 জনের। তো এই কমিটির ফরমেশনটা আমার শুরু থেকেই করা, এই যখন মে মাসে আমরা প্রথম বন্ধের পর খোলা পড়লো তখন থেকেই এই টাস্ক আছে। এই টিমটা প্রপার ফলো আপ করতেছে। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত টিমটার ইনিশিয়েটিভ গুলো ঠিকঠাক থাকার কারণে এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো আমাদের বড় ধরনের ইনসিডেন্ট কিংবা অ্যাক্সিডেন্ট আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি। আর যেগুলো এরকম কিছু টেম্পারেচার বেশি পাওয়া যায় কিংবা কোনো উপসর্গ থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের কোয়ারেন্টাইন আলাদা রুম আছে, আলাদা আমরা একটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করছি। কোভিড-19 এর জন্য আলাদা আমাদের একটা কার প্রাইভেট আর কি, এটা সিলেকশন করছি। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার নমুনা কালেকশন জন্য ওখানটায় ইয়ে করেছি। হ্যাঁ, নিকটস্থ যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে এখানে রেকমেন্ড করি। এটাতে অনেক 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 ধন্যবাদ এবং খুব মানে বাস্তবসম্মত কয়েকটা পদক্ষেপ আপনারা নিয়েছেন এবং এটা আশা করি সবার অনেক কাজে লাগবে শুনে। তো রবিউল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি খুব সংক্ষেপে কিছু যদি বলতে চান, আরিফুল ইসলাম আপনাকে। হ্যাঁ ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম এরকম একটা সুন্দর আয়োজন করার জন্য। তো জাস্ট আমার ডিসকাশনটা আমি শর্ট করতেছি যে গত 22 এপ্রিল 2020 সালে যেটা বিজিএমএ থেকে সকল প্রতিষ্ঠানকে জীবাণুমুক্তকরণ চেম্বারে, যেটা ডিসইনফেকশন চেম্বার, বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে লাইক ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের মানে না ডিসকারেজ করছে, যেন এটি না ব্যবহার করা হয় এবং এটি যথেষ্ট কার্যকরী নয় মানে প্রতিরোধে, এবং এটা শ্রমিকদের জন্য সম্মানহানিকর।
তো জাস্ট আপনার কাছে রিকোয়েস্ট ম্যাডাম যে আসলে এই ডিসইনফেকশন টানেল ছাড়াও যেমন অন্যান্য যে সেফটি মেজার গুলো যেমন হ্যান্ড ওয়াশিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্স, যেটা এন্ট্রেন্স থেকে শুরু করে বাইরে হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক, এবং প্রেয়ার রুম, তারপরে ডাইনিং এরিয়াগুলোতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা, যেখানে জনসমাবেশ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, তো এইগুলো আমরা সবই মেনটেন করছি। যদি আমি এটা টানেলটি মেনটেন করতে যাই, তাহলে এখানে কোন দ্রব্যটি ব্যবহার করতে পারবো যেটা এটার জন্য কার্যকর প্রতিরোধে? সেহেতু আপনার কাছে সাজেশনটা নিতে চাচ্ছি, এমন কোনো কেমিক্যাল বা সাবস্টেন্স আছে কিনা যেটা এটা ব্যবহার করা যায়। কারণ লোকাল মার্কেটে অনেক সময় এটা হয় যেটা আরো শরীরের জন্য, যার কারণে আমরা এটা টানেলটি ব্যবহার করতেছি না। অন্যান্য যে সেফটি ইনিশিয়েটিভ গুলো এগুলো আমরা অলরেডি নিচ্ছি। আর লেআউটের ক্ষেত্রে আপনারা কোনো পরিবর্তন এনেছেন কি? হ্যাঁ, এই যেহেতু ম্যাডাম আমাদের এক্সেসরিজ ফ্যাক্টরি, এখানে আমাদের মেশিন গুলো এত ক্লোজ না, একদিকে ইনপুট আর একদিকে আউটপুট, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে ম্যান পাওয়ারটা কমই থাকে, আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা আমরা মেনটেন করতেছি। আচ্ছা, তারপরে আপনার ফ্যাক্টরির নামটা যদি আবার একটু বলেন। আমি মন্ট্রিমস লিমিটেড ম্যাডাম। মন্ট্রিমস এটা মন্ডল গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। তারপর আমি মন্ট্রিমস লিমিটেডের পক্ষ থেকে ম্যাডাম অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার উপস্থাপনা সবকিছু খুব ভালো লাগছে এবং এটা খুব সহজেই আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছি। দ্বিতীয়ত একটা প্রশ্নপত্রের ছিল যেখানে আমি আমার সাজেশনটা আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে কোন জীবাণুনাশক কি এটা রাসায়নিক দ্রব্যটি যেটা ব্যবহার করলে শ্রমিকদের জন্য কোনো ক্ষতি না হয়। অনেক ধন্যবাদ, আমরা আসবো ওই উত্তরের জায়গায়। এবার আমরা পরের সর্বশেষ আমাদের যে গাইডলাইনটা, ওই গাইডলাইনে চলে যাচ্ছি। তারপরে আমরা আবার শেষে কয়েকটা কথা বলতে পারবো সবাই মিলে। তো সর্বশেষ গাইডলাইনটা বলছে যে আমরা কিভাবে আসলে আমি একটু যাই। হ্যাঁ, আপনার শ্রমিকদের সাথে আমরা কিভাবে আপনি আপনার যোগাযোগটাকে বজায় রাখতে পারবেন এই কোভিড সিচুয়েশন বা কোভিড পরবর্তী এই যে আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে সবাই এখন যাচ্ছি, এই সময়ের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মস্থল আরো নিরাপদ রাখার কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়, গুজব বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়া সেটাকে কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, ভুল বোঝাবুঝি বা বিরোধ কমানোর জন্য কি করা যায়, আপনার কারখানা যে সকল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হতে পারে এবং এর সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে শ্রমিকদের এবং পরিচালকদের বোঝার সক্ষমতা কিভাবে বাড়াতে পারি, এবং এই কোভিড নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা সবাই শ্রমিক এবং যারা পরিচালনা করছি ফ্যাক্টরি তাদের সবাই একত্রিতভাবে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কিভাবে কাজ করতে পারি, এবং আমাদের যেটা আমাদের মূল লক্ষ্য যে আমাদের তো ব্যবসাটাকে চালিয়ে যেতে হবে, সেই উৎপাদনের মান এবং কর্মদক্ষতা, এত কিছুর পরেও এই দুই জায়গায় আমরা কিভাবে আমাদের সক্ষমতাটা বজায় রাখতে পারবো, এই বিষয়গুলো নিয়েই হচ্ছে এই গাইডলাইনটা লেখা হয়েছে। এবং এই গাইডলাইনে কয়েকটা খুব স্পষ্ট জিনিস দেয়া আছে। যেমন আমি যদি দেখাই যে অভ্যন্তরীণ ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার সুবিধাটা কি। প্রথম সুবিধা হচ্ছে যে মহামারীতে আপনি দ্রুত সহায়তা অর্জন করতে পারবেন, আপনার কাজটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে এবং নিরাপদ তথ্য, এবং আপনি যেহেতু নিরাপদ থাকছেন, আপনি শ্রমিকদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করছেন এবং সেটা আলটিমেটলি কিন্তু আপনার যে কর্মস্থল সেটাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে তুলছে এবং আপনার টার্নওভারটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। যে আপনি এরকম যেন না হয় যে আমার ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাপনা ভালো না বলে আমি শ্রমিক পাচ্ছি না, বা আমার যতজন শ্রমিক নিয়ে কাজ করা দরকার সেটা আমি করতে পারছি না। আপনার উৎপাদনের জায়গাটা এবং আপনার উৎপাদনের মান, এত কিছুর পরেও আমার পণ্য যদি সঠিক না হয় এবং আমার যারা ক্রেতা তারা তো আমাকে পণ্য দেখিয়ে আমার ব্যবসাটা আমার সাথে কন্টিনিউ করবে, তো সেই জায়গায় আমরা কিভাবে মান উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারি সেটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে এই গাইডলাইনে বলা হয়েছে। এবং এই গাইডলাইনে আরেকটা কথা বলা হয়েছে যেটা নিয়ে আমরা পরের ধাপে চলে যাচ্ছি। আমি যদি সরাসরি গাইডলাইনে চলে যাই যে আমরা কাজ শুরুর জন্য কি করব, আপনারা দেখেন এই গাইডলাইনে খুব স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে শ্রমিকদের সাথে আপনি যোগাযোগ করুন। কেন করব, কিভাবে করব, আমরা যদি এখানে যাই, যেটা আমি একটু আগে বললাম সেটাকেই যদি আমি ছকে চলে যাই, তার আগে আমরা যেই কয়েকটা বিষয় নিয়ে কাজ করব যে কোন কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করতে হবে তা একটা নির্ধারণ করতে হবে। কারণ
সবার কাছে তো সব তথ্য নিয়ে আমার কাজ করতে হবে না, তা কার কার সাথে আমি করব, কোন ব্যক্তিকে আমার দরকার, যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং অঙ্গ সংগঠনকে তথ্য জানানো উচিত তাদের আমরা একটা তালিকা তৈরি করব। দ্বিতীয়ত আমরা কি বিষয়ে যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করব সেটা নির্ধারণ করব, যে আমরা কার সাথে কতটুকু তথ্যকে আদান প্রদান করব, কারণ সবার জন্য সব তথ্য প্রযোজ্য না। তৃতীয়ত আপনি কিভাবে যোগাযোগ বা তথ্য প্রদান করবেন সেটা নির্ধারণ করুন, এবং তথ্য জানানোর জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে আপনি কোনটাকে ব্যবহার করছেন সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং চতুর্থত যেটা বলছে যে আপনি নিশ্চিত করুন যে আপনি সঠিকভাবে কি তথ্য আদান প্রদান করছেন, সেটা কি সঠিক তথ্য এবং সেটা খুব সুচিন্তিত বা সুস্পষ্টভাবে আপনি সেটা আদান প্রদান করছেন কিনা, এবং আপনার সহায়তা সম্পর্কে তথ্য জানানো প্রয়োজন। কারণ আপনি কি করতে চাচ্ছেন, আপনি যে শ্রমিকদের প্রতি খুব মনোযোগী এবং আপনি যে একজন দায়িত্বশীল হিসেবে আপনার এই ফ্যাক্টরিটা পরিচালনা করছেন সেটা তো শ্রমিকদেরকে জানাতে হবে। এবং পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখুন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, যে দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করা এবং আমরা সেটা কিভাবে উন্নত এবং বজায় রাখতে পারবো। তো এই 6টা বিষয় নিয়ে আবার আমরা একটু বিস্তারিত একটা ছক করা হয়েছে, এবং আবারও আমি রুনাকে আহ্বান করব যে এই ছকটা আমাদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। রুনা। থ্যাংক ইউ জাকিয়া। আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করছিলাম যে কোন কোন ব্যক্তির সাথে আমরা যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করবো তা নির্ধারণ করুন। জাকিয়া যেটা বলছিল যে আমরা তো সব লোকের সাথেই সব ধরনের তথ্যগুলো আদান প্রদান করার দরকার নেই, সেক্ষেত্রে আমরা তথ্যগুলো যেন খুব উপযুক্ত এবং খুব দ্রুত বা খুব দক্ষতার সাথে করা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা কিছু দল আসলে সিলেক্ট করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা হতে পারে যে সেফটি কমিটি মেম্বারের সাথে হয়তো বা তথ্য আদান প্রদান করলে এটা দ্রুত কার্যকর হবে। হতে পারে যে আমরা অন্য কোনো দল, যেমন হচ্ছে কোনো গর্ভবতী মহিলা বা অধিবাসী বা প্রতিবন্ধী যারা ব্যক্তিরা আছে তাদের সাথে এই তথ্যগুলো আলাপ আলোচনা করি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে তথ্যগুলো আলাপ আলোচনা করার জন্য অবশ্যই দল নির্ধারণ করবো যে কোন টিমের সাথে আমরা কথা বলবো, এবং প্রতিটি আলাদা আলাদা দলের উপর এইসব তথ্য কিভাবে প্রভাব ফেলবে সেটাও কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। এরপরে যাচ্ছি কি কি যোগাযোগ বা তথ্য প্রদান করব তা নির্ধারণ করুন। আমার তথ্যটা তো অবশ্যই কোন তথ্য হবে বা কি কি আমি যোগাযোগ করব সেগুলো আমি অবশ্যই নির্ধারণ করব। এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করার সময় আপনার কোন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন সে সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে। স্বাস্থ্যকর পদক্ষেপ যেমন হচ্ছে আমরা এই ধরনের তথ্যগুলো দিতে পারি, হাত ধোয়া, মুখোশ ইত্যাদি, যেটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। তারপরে হতে পারে শ্রমিক বা তাদের পরিবারের সদস্যরাও যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ে এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে। আমাদের শ্রমিকরা যেমন হচ্ছে নিরাপদ রয়েছে বা তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, সেই ক্ষেত্রে তাদেরও হচ্ছে শ্রমিকদেরও অবগত করতে হবে যে তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রক্ষার জন্য পরিবারের সদস্যরা যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ে, সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বা ট্রেনিং যদি আমি বলি বা তথ্য দিয়ে বা লিফলেট দিয়ে যেভাবে হোক তাদেরকে এই যোগাযোগগুলো করা। এরপরে হচ্ছে যে কোনো শ্রমিক কোভিড-19 আক্রান্ত হলে বা লক্ষণ দেখা গেলে সে কি করবে, কোন ধরনের ছুটির সুবিধা সে পাবে বা তার কি করা উচিত, সেই ক্ষেত্রে সেই ফ্যাক্টরিতে কি কি সুবিধাগুলো আছে বা ফ্যাক্টরিতে কি করতে হবে সেই তথ্যগুলো কিন্তু ফ্যাক্টরি থেকে শ্রমিকদেরকে জানাতে হবে। কিভাবে কারখানা জীবাণু মুক্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রমিকদের জানাতে হবে। নতুন গ্রাহক বা ক্রয় আদেশ বা অন্য কোনো যে সময়সীমা সম্পর্কে সেই কোনো তথ্য থাকলে সেগুলো আমাদের শ্রমিকদেরকে জানাতে হবে। আমি কয়েকটি কার্যক্রম পড়ছি। আপনাকে কোন বিষয়ে যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করতে হবে তা নির্ধারণ করুন। যেমন কারখানার নিয়মে সাময়িক পরিবর্তন যদি আসে, কারখানা যেমন হচ্ছে আমরা সামাজিক দূরত্বের কথা বলছি, নতুন ক্রয় আদেশের কথা বলছি, সেই ব্যাপারগুলো সব সময় তো শ্রমিকরা নাও জানতে পারে বা ওরা অনেক কিছু আমাদের নতুন এসছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিকদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবশ্যই অবগত করব। আপনি যে সকল বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান করছেন তা সঠিক কিনা সেই ব্যাপারে কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে। যেমন যাকে প্রথমে পড়ছিল যে কোনো গুজব কিনা, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে। এবং এই তথ্যগুলো দেওয়ার পরে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে কিনা এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি কিনা সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানে থাকতে হবে। এবং যোগাযোগের পরে শ্রমিকদের উপরে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলছে কিনা সেই জিনিসগুলো কিন্তু বিবেচনায় আনতে হবে। এই ছিল। আর বড় ধরনের কোনো ঘোষণার ক্ষেত্রে কারখানা কার্যক্রম সাময়িকভাবে কমে যাওয়া, আপনি
অভ্যন্তরীণ কারখানার ভিতরে বা কাছ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া, সেই ব্যাপারগুলো যদি আসে সেই জন্য কিন্তু আমাদের আগে থেকেই কোনো পরিকল্পনা বা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আগে থেকেই প্ল্যানে রাখতে হবে, সেটা পরিকল্পনায় রাখতে হবে। আচ্ছা, আপনি কিভাবে যোগাযোগ বা তথ্য আদান প্রদান করবেন তা নির্ধারণ করুন। যোগাযোগের যে মাধ্যমটা সেটা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে আমরা কোন পদ্ধতিতে করব, আমি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে করব, নাকি আমি পিএস সিস্টেমের মাধ্যমে করব, নাকি আমি কোনো সভা বা কমিটি মানে যেটা কমিটি সদস্যদের ডেকে পড়বো, নাকি আমরা কিছু দল নিয়ে দল সিলেক্ট করে সেই দলের সাথে সভা করব। সেই ক্ষেত্রে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমগুলো বেছে নিতে হবে এবং উপযুক্ত মাধ্যম যেটা যেন হয় একজন দক্ষ পরিচালক সেই উপযুক্ত মাধ্যমগুলো কিন্তু বেছে নেবেন। আপনার কারখানায় বিভিন্ন দলের লোকজনের তথ্য আদান প্রদানের কোন ধরনের মাধ্যম সবচেয়ে ভালো এবং সতর্কতার সাথে বিবেচনা করুন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন হচ্ছে গর্ভবতী মহিলা, অভিবাসী যেটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের যোগাযোগ বা তথ্য প্রদানের জন্য আলাদা মাধ্যম আপনার প্রয়োজন হতে পারে। কারণ আমরা আমাদের যারা হচ্ছে গর্ভবতী মহিলা আছে বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছে তাদের জন্য আমি যে মাধ্যম ব্যবহার করব সেটা অন্য দলের জন্য কিন্তু সেই মাধ্যম বা অন্য কোনো শ্রমিকের জন্য কিন্তু আমি সেই মাধ্যম ব্যবহার করতে নাও পারি। তথ্য গ্রহণকারীরা কি আপনাকে আপনার ভাষা বুঝতে পারছে কিনা, আপনি কোন ভাষায়, বা এটা যেন খুব সহজবোধ্য হয়, হ্যাঁ, সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে। কাজের বাইরে কি ধরনের বা কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে কারণে আপনার তথ্য গ্রহণ করতে পারে কিনা তা প্রভাবিত করতে পারে, সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে। নিশ্চিত করুন আপনার শ্রমিকদের তথ্য আদান প্রদানের জন্য এমন মাধ্যম ব্যবহার করছেন যার দ্বারা কোনো প্রতিক্রিয়া তারা জানাতে পারে, মানে তারা প্রশ্ন করতে পারে। অনেক সময় কিন্তু তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যেটা করে থাকি যে আমরা বক্স ইউজ করে থাকি, যে আমরা অনেক সময় বলি অভিযোগ বা অনুযোগ বক্স। সেই ক্ষেত্রে তারা তাদের তথ্যগুলো কিন্তু বক্সের মাধ্যমে দিতে পারে। তারা সরাসরি অনেক সময় অনেক জায়গায় আছে যে সরাসরি এসে বলবে এইচআর বিভাগে বা ওয়েলফেয়ার অফিসারের ক্ষেত্রে তাদের তথ্য বা প্রতিক্রিয়াগুলো জানাতে পারে। সেই বিষয়গুলো এখানে নিয়ে আসতে হবে। নিশ্চিত করুন আপনি সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করছেন। যেটা হচ্ছে আপনি যে তথ্য দিচ্ছেন সেই তথ্য অবশ্যই যেন সঠিক হয়, সেই তথ্য যেন এমন কিছু না হয় যেটা জেনে শ্রমিকদের মধ্যে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বা কোনো গুজব হতে পারে। সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আনতে হবে। সৎ এবং স্পষ্টভাবে আপনাকে তথ্য আদান প্রদান করতে হবে। কিছু দেশ শ্রমিকের সামনে মাথা নিচু না হয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখানে হচ্ছে শ্রমিকরা যেন এই তথ্যের মাধ্যমে তাদের মধ্যে অন্য কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া না আসে, সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে। আরেকটা হচ্ছে যে কোনো সময় তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম হতে পারে যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াও একটু শ্রমিকরা হয়তো বা উত্তেজিত হতে পারে বা প্রথমে হয়তো বা তারা এটা গ্রহণ না করে কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সেই ক্ষেত্রে ধৈর্যতার সাথে ধৈর্য সহকারে শ্রমিকদের সেগুলো বোঝানো যে কেন এই ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে বা কেন এই নতুন সিস্টেম চালু করা যাচ্ছে, যে এই তথ্য আদান প্রদানগুলো কেন হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো তাদের খুব সহজভাবে বোঝানো এবং ভাষাটাও যেন খুব সুন্দর হয়, সাবলীল হয়। আপনার সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য জানান। আপনি কি ধরনের এই কোভিড সিচুয়েশনে আপনার কারখানা কি কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, কি কি ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে কেউ, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি কি ধরনের সহায়তার কথা ভাবছেন, অথবা আপনার কারখানা কোনো ধরনের কোনো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিনা, সেই জিনিসগুলো কিন্তু শ্রমিকদেরকে সে সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানানো। এতে হবে কি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস তৈরি হওয়া এবং সংকট সময়ে একসাথে যে কাজ করা, সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে উঠে আসবে। তথ্য আদান প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা শ্রমিকের উদ্বেগের কথা শোনার জন্য আপনাকে সহজে পাওয়া যাবে তা সবাইকে অবহিত করুন। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিকদের বিদ্যমান অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়ার নিয়ম কানুন করিয়ে দেওয়া, মন্তব্যের যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা যে বক্সগুলো মন্তব্যের যে বক্সগুলো ব্যবহার করি সেগুলো হচ্ছে নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত দেখা করা। এই জিনিসগুলা যে আমরা অনেক সময় হয়তো বা আগে হয়তো বা 15 দিন পর পর খুলতাম, অনেকে কেউ 7 দিন পর পর, তো সেটা যেন আরেকটু বেশি করে খোলা হয় এবং এই তথ্যগুলো যেমন ফিডব্যাকটা তাদেরকে দেওয়া এবং শ্রমিক প্রতিনিধি যারা আছেন, হতে পারে সেফটি কমিটি, পিসি, তো সেই তাদের সাথে হচ্ছে নিয়মিত যোগাযোগগুলো রক্ষা করা। এই সংকটের সময় শ্রমিকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতি বা পুনরায় নিশ্চিত করতে হবে যে সেগুলো আমরা নোটিশ বোর্ড বা পোস্টারের মাধ্যমে, আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি কি ধরনের সহায়তা করছেন বা কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন বা কি করতে যাচ্ছেন, সেই জিনিসগুলো বিভিন্ন সভা, পোস্টার বা ট্রেনিং বা পিএস সিস্টেমের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করা। আপনার শ্রমিকদের উদ্বেগগুলোর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অবশ্যই ইতিবাচক সাড়া দিতে হবে এবং ইতিবাচক সাড়ার পরে যেটা আছে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। হ্যাঁ,
পরবর্তী বিষয়গুলো সম্পর্কে জানুন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এত কিছু হওয়ার পরে যে পরবর্তী যে বিষয়গুলো আসছে সামনে সেগুলো সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে এবং সেটার জন্য এর পরবর্তী যে পদক্ষেপগুলো সেটা জানতে হবে। পরিশেষে এই সংকট চলাকালীন সময়ে এবং এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। কোভিড-19 মহামারীর প্রভাব আপনার প্রতিষ্ঠানে ইতিহাসে অতুলনীয় হতে পারে, তবে ভবিষ্যতে সংকটের ঝুঁকি থেকে যাবে। এই বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা তৈরি করার জন্য বর্তমানে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন। যে এইটা আমরা তো এখন হচ্ছে অনেক ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায় সেই ধরনের কার্যক্রমগুলো এখানে নিতে হবে। কোভিড-19 এর প্রাদুর্ভাবের সময় এবং এরপরে কোন ধরনের তথ্য ভালোভাবে জানানো হয়েছে এবং কোনগুলো আরো ভালোভাবে জানানো দরকার সেই জন্য এগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে তা লিখে রাখুন এবং কারখানার জন্য বিপর্যয় মোকাবেলা করার সক্ষমতার একটি কৌশল বা পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং নিশ্চিত করুন নথিগুলো তৈরি করার সময় আপনি তথ্য আদান প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করছেন এবং কোভিড-19 এর সময় আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তা থেকে আপনি শিখেছেন সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করুন। অনেক ধন্যবাদ রুনা। আসলে এভাবেই কতগুলো এই 6টি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যে এই 6টি বিষয়ের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে আমরা কর্মস্থলে কিভাবে যোগাযোগটা বজায় রাখবো আমাদের শ্রমিকদের সাথে। এবং এরই মধ্য দিয়ে এই তৃতীয় নির্দেশিকা যেটা সেটারও জিজ্ঞেস করা দেখানো হয়ে গেল আপনাদেরকে। এবার আমরা আবারও আপনাদের কাছে যাচ্ছি। কেউ যদি কারো অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চান যে আপনারা এই প্যান্ডেমিক চলাকালে এই কোভিড-19 এর মধ্যে যখন ফ্যাক্টরিতে আবার কাজ শুরু করেছেন, শ্রমিকরা আসা শুরু করেছে, তখন আপনারা কিভাবে শ্রমিকদের এবং তার পরিবারের সাথে যোগাযোগের জন্য কারা কি ধরনের পন্থায় যোগাযোগ করেছিলেন, এটা যদি কেউ বলতে চান। আচ্ছা, আমি একটা নতুন নাম দেখছি। আমি চাই যে একদমই কথা বলেননি এরকম অন্যদেরকে সুযোগ দিতে। মকবুল হোসেন জি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কোথা থেকে বলছিলেন, কোন ফ্যাক্টরি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ম্যাম, আমি মকবুল হোসেন, ম্যানেজার এইচআর মাস্কো গ্রুপ আচ্ছা জি থেকে বলছিলাম। সো আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব। আসলে আপনাদের জি দুটি সেশনে ভাগ করেছেন। আমরা 6 তারিখে একটা সেশন পেয়েছিলাম, আজকে হচ্ছে দ্বিতীয়টি। জি তো আজকের মধ্যে আমরা 3টি বিষয় পেয়েছি। একটা ছিল একটি অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা, সেফটি এবং স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করা, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি। এবং ফাইনালি ছিল শ্রমিকদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, যোগাযোগটা জি কিভাবে আমরা আমাদের কর্মস্থলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করতে পারবো। জি সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যদি বলি, আমি বলবো তৃতীয়টির ব্যাপারে। জি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোভিড-19 এর সম্মুখীন হলাম, আমরা কিন্তু যদি বলে থাকি যে আমরা অক্টোবরের আগ পর্যন্ত আমরা প্রথম একটা স্লটের মধ্যে ছিলাম কোভিড-19 প্যান্ডামিকের মধ্যে। বাট যদিও কোভিড-19 এখনো যায়নি, বাট আমাদের দেশে কিন্তু আরেকটি খবর এসেছে যে আমরা সেকেন্ড স্লটে এসেছি, জি যে দ্বিতীয়বার চলে যাওয়ার আগে আরেকটি হয়তোবা ঝাঁকি দিয়ে যাবে। আমি জি। যদি বাংলা ভাষায় বলে থাকি, সেটি হচ্ছে আমাদের জন্য আরো বড় প্যান্ডামিক একটা সিচুয়েশন। এই সিচুয়েশন যদি আমরা ওভারকাম করতে পারি, তাহলে আমরা কি করতে পারবো? ঘুরে দাঁড়াতে পারবো, বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে বিশ্বের বাজারে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা শুরুতেই, আমি যদি একটু নোট করি, আমরা গত সপ্তাহে আমাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে আমরা বসেছিলাম। আমরা শ্রমিকদের সাথে কমিউনিকেশন কিভাবে আরো বিল্ড আপ করা যায় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করেছিলাম। তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল, একটা শ্রমিক আজকে আসেনি, কেন আসেনি, এই রুট কজটা আমাদেরকে বের করার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা এইচআর এর মাধ্যমে, প্রোডাকশনের মাধ্যমে সমন্বিত ভাবে তার বাসায় ফোন করেছি। যেহেতু আমরা তাদের পার্সোনাল ফাইল মেনটেন করি প্রপারলি, তাকে আমরা ফোন করেছি। অন্তত 1 দিন বা 2 দিন হলে, আগে করতাম আমরা 3-এর অধিক যদি কেউ অ্যাবসেন্ট থাকতো তাকে আমরা কমিউনিকেশন করতাম। বাট ভেরি রিসেন্টলি আমরা যেটা শুরু করেছি, একদিনও যদি কোনো ওয়ার্কার, আমার কোনো এমপ্লয়ি অ্যাবসেন্ট থাকে, তার সাথে আমরা কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করছি যে এই ছেলে বা মেয়েটি কি আদৌ সুস্থ, তার ফ্যামিলিগত কোনো প্রবলেম বা আদার্স কিছু, এই বিষয়গুলো আমরা আসলে জানতে চাচ্ছি। সে তো আমার ভাই, সে তো আমার বোন, এই ব্যাপারটা একটা ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে আমরা তাদের সাথে কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করছি এবং আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি তার কোনো না কোনো একটা প্রবলেম, হয়তো বা আমরা পরের দিন সেটা সলভ করার চেষ্টা করছি। এটা ছিল আমার একটা প্রথম ইস্যু। আর দ্বিতীয় যে ইস্যুটা ছিল, আমরা যেটা করেছি গত ঈদে, আপনি জানেন ম্যাম যে আমাদের সবচেয়ে রিস্ক হয়েছিল, আমরা একই সাথে সবকিছু বন্ধ করেছি।
সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করেছি, গ্যাদারিং বন্ধ করেছি, অথচ একই সাথে আমরা গার্মেন্টস সেক্টরকে বন্ধ করে ছুটি দিয়েছি। আর একই সাথে বলেছি যে তোমাদের কি করা যাবে না, বাড়িতে যাওয়া যাবে না। এদিকে বাস, ট্রেন সবই আমরা চালু করে দিয়েছি। তো যার ফলে আমরা একটা মানে খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে যাতে আমরা সেকেন্ড ঈদের মধ্যে যাতে আমরা এটাকে খুব সুন্দরভাবে ওভারকাম করতে পারি, এই জন্য আমরা কি করেছি, প্রিকশনের ব্যবস্থা নিয়েছি। যেমন আমরা আমাদের ওয়ার্কারের সাথে আমরা কথা বলেছি যে বাবা, তুমি যখন আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছো, ফ্যাক্টরি এরিয়াতে ছিল, তুমি 100% মাস্ক ইউজ করেছো। তুমি যখন বাসায় থাকবে তখন তোমাকে কি করতে হবে, মাস্ক ইউজ করতে হবে। আমরা শুধু মুখে বলেই থেমে যাইনি, আমরা প্রত্যেক ঈদে যাওয়ার সময় 3 পিস করে মাস্ক দিয়েছি মিনিমাম, যে তোমরা কি করবে। শুধু আমি তোমাকে বললাম তুমি মাস্ক ইউজ করো, বাট তুমি পাবে কোথায়, হয়তো তোমার বাড়িতে সেটা নাও পেতে পারে। এর জন্য তোমাকে আমি 3 পিস করে মাস্ক দিচ্ছি, যে এটা কি করবে, তুমি তোমার অফ টাইমে যখন বাসায় থাকবে তখন তুমি এটা ইউজ করবে। এক, দ্বিতীয়ত তাদেরকে বলেছি তুমি যখন বাড়িতে থাকবে, তোমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাই তোমার আপন জন, বাট সেখানে তুমি কি করবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবে। আদারওয়াইজ তুমি কি করবে, হয় রিস্কে পড়ে যাবে, তোমার ফ্যামিলি অথবা রিস্কে পড়ে যাবে। অর্থাৎ অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে তোমরা কি করবে, শুধু ফ্যাক্টরিতে থাকা অবস্থায় তুমি কি করবে না, নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না, বরং বাড়িতে গেলে আরো নিরাপত্তা তোমাকে বেশি নিশ্চিত করতে হবে। সব শেষে আমি যেটা বলবো, আমরা ইএমপি প্ল্যান করেছিলাম, সেটা হচ্ছে কোভিড-19 প্রিভেন্টিভ মেজার এন্ড এমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান করেছে আমাদের সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলোতে, যে আমার কোন এরিয়াতে কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়। সেজন্য আমরা এমার্জেন্সি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছি, এমার্জেন্সি মেডিকেল টিম তৈরি করেছি, তারপরে এমার্জেন্সি মেডিকেল টিম বলতে আমি দুজনকে রেখেছি, আমার ডক্টরকে রেখেছি, আমার নার্সকে রেখেছি। ওনাদের দুজনকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার ওয়েলফেয়ার অফিসারকে রেখেছি, আমি এইচআর অফিসারকে রেখেছি। যে কোনো কারণে যদি কোথাও শুনি কারো টেম্পারেচার বেশি, কারো মাথা ব্যথা, জ্বর, এরকম কোনো লক্ষণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে কি করে, আমার এই মেডিকেল টিমকে সে ইনফর্ম করে। তাদের ছবি দিয়েছি, তাদের মোবাইল নাম্বার দিয়েছি, যাতে ইমিডিয়েটলি সে ইনফর্ম করতে পারে স্যার আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে। আমরা ইমিডিয়েটলি তাদের ব্যবস্থা নিয়েছি, তাদেরকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের আসলে এখান থেকে বের হয়ে আসতে গেলে আমাদের প্রত্যেককে খুব সচেতন হতে হবে, সুন্দরভাবে কাজ করতে হবে, এবং মনে করতে হবে এটা আসলে কারো একা প্রবলেম নয়, প্রবলেম হচ্ছে বৈশ্বিক। আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে এই প্রবলেম থেকে বের হয়ে আসতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। অনেক ধন্যবাদ। আর যদি খুব দ্রুত আধা মিনিটে কয়েক সেকেন্ডে কেউ কিছু বলতে চান, তাহলে আমরা তাকে শুধু সুযোগ দিতে পারি, আর না হলে আমরা খুব দ্রুত কেউ কিছু বলতে চান কি? আরিফুল ভাই বলতে চান খুব দ্রুত, কয়েক সেকেন্ড সময়, বলেন। আরিফুল ইসলাম বলেন। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি তো জাস্ট ওই কোশ্চেনটা আমি বলছিলাম, তো ওটা তো শুনেছি, ওটা বলবো উত্তর। এর বাইরে ম্যাডাম যেগুলো ওয়ার্কাররা সচেতন আছে, আমরা তো দিনের 4 করে পিএস সিস্টেমের মাধ্যমে যেগুলো সেফটি আইরো থেকে বেটার ওয়ার্ক থেকে যে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে এগুলো আমরা মেইনটেইন করছি, সেগুলো আপনারা মেইনটেইন করছেন। জি জি জি, এবং আলহামদুলিল্লাহ ম্যাডাম। আর যদি পরবর্তীতে, যেহেতু আমি মেল অ্যাড্রেস আছে, যদি এরকম কোনো বেটার সাজেশন থাকে ম্যাডাম অবশ্যই শেয়ার করেন। এবং এটা কি অবশ্যই কি মানে এটা ম্যান্ডেটরি কিনা, বা এটা চালু করলে না করতে যদি হয় সেটা আমাদেরকে জানান। আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাডাম। জি, অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি আসলে আমাদের আলোচনা প্রায় শেষে চলে আসছি। এবার আমার দিক থেকে শেষ করার দিকেই যাব। তার আগে আমরা একটু Sara, we would like to invite you to share your thoughts about the sessions and the way forward, what you would suggest. So I can't, let me unmute you. Yes, great, good. Thanks a lot, Sakya, and also to Runa for this presentation and for demonstrating again very well the guides that were presented this week. So this is the second and the final virtual orientation to introduce the COVID-19 business resilience guides that we developed to support garment factories
that are dealing with this pandemic. And we understand that these are very difficult times for many, and we really hope that the information that's contained in the guides are useful for you. Before we wrap up, I would just like to thank again Sadia and Luna for great collaboration and for very well presenting the guides in the sessions that we organized. Who also supported this work. And then maybe lastly, there were many of you in particular today who shared and understand where you're in and experiences dealing with this crisis. And maybe as a final word, we would like to encourage you to continue to do this and to work together to kind of get difficult time. On our end, we're very so we look forward to continue this conversation. And again, thanks a lot, and see you again. থ্যাংক ইউ সারা। তো আপনাদের যারা আজকে অংশ নিয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এটার জন্য। এবং আপনারা চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছেন যে সারা কিন্তু লিংক গুলো দিয়ে দিয়েছে। আপনারা এই লিংকে ঢুকলে পুরো গাইডলাইন গুলো এবং আইএলওর বেটার ওয়ার্কের যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলো মডিউল গুলো সবগুলো দেয়া আছে, এগুলো আপনারা আপনাদের মতো নিয়ে নিতে পারবেন। এবং যেই আজকে যে তিনটা এবং গতদিন যে তিনটা নির্দেশিকা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হলো, এই 6টা নির্দেশিকাই আপনারা একবারে দেখতে পাবেন। এবং সেখান থেকে সেগুলো ব্যবহার করার পর সেখানেও যদি আবারও কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে আবার যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং সেই জন্য আমাদের কাছে আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ, এটা এই ধরনের আলোচনাগুলো আপনারা যারা অংশ নিয়েছেন তারা নিজেরাও একজনের সাথে আরেকজন যোগাযোগ রাখতে পারেন। এবং আশা করি এভাবে আমরা সমন্বিতভাবে সবাই আমাদের এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলোতে আপনারা কাজ করছেন এবং তার সাথে এতগুলো মানুষের জীবন জীবিকা জড়িত, সেই জায়গায় আমরা আসলেই ভালো কিছু করতে পারবো। এবং আমরা আমাদের দেশের পক্ষ থেকে আমরা এই কাজটাকে আরো একটা, কারণ এই যে প্রকল্পের আওতায় আইএলও এই কাজটা করছে সেটা হচ্ছে ডিসেন্ট ওয়ার্কের, এবং এই প্রকল্পটা 3 বছরের একটা প্রকল্প। এবং সেখান থেকে লক্ষ্যই হচ্ছে যে আমরা ফ্যাক্টরিগুলো কিভাবে কাজের পরিবেশটাকে আরো উন্নত করতে পারি এবং সেটা শ্রমিক এবং পরিচালক সবার জন্যই সক্ষমতা আনতে পারে এবং ব্যবসায়িক সক্ষমতা নিয়ে আসে। তো আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর কয়েকটা প্রশ্ন ছিল এবং একটা সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল, সেটার জন্য আমরা ছিল যে ডিসইনফেকশন একটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা কিভাবে এটা করি। এবং সেইখানটায় আমাদের একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ অবশ্যই যে কোনো সরাসরি কোনো যদি আপনি কারো শরীরে কোনো কিছু দিয়ে দেন সেটা কিন্তু আপনাকে ওই ব্যক্তিকে আসলে ক্ষতিই করবে। তো একটা WHO গাইডলাইনে একটা জায়গায় বলা হয়েছে যে আমাদের জুতোর তলদেশে অনেক সময় সন্দেহ মানে এটার খুব যে একদম কার্যকরী 100% নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই, WHO এর বলা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও ওটাকে একটু করার জন্য এক ধরনের স্প্রে আমরা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, দেখা যায় ডিসইনফেক্ট স্প্রে, সেটা জুতোর তলদেশে স্প্রে করা যেতে পারে, যেটা যাতে সোলটা যে কে কোথা থেকে আসছে সেখান থেকে যেন কোনো কিছু বহন করে না আনে, শুধু এতটুকুই। আর সরাসরি ওই টানেলের মধ্য দিয়েই যেতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা WHO কোনো গাইডলাইন বা কোনো কিছুর মধ্যে নাই। আপনারা চাইলে নিজেরা আবারও ডাউনলোড করে এবং WHO এর ওখানে আপনি যদি গাইডলাইনে যান কোভিড-19 সেখানে অনেক কিছু দেখতে পাবেন। তো ওইখানে হেলথ এবং সচেতনতা বিষয়গুলো আসবে। তো এই হিসেবে আমরা আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এন্ড সারা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর নাইস ওয়ার্ডস এন্ড উই লুকিং ফরওয়ার্ড। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। সো উই আর ক্লোজিং টুডে। ওকে, thank you everybody.